أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه
ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. মহান আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা, যিনি উম্মতে মুসলিমাকে দিন যা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানব জাতির উদ্দেশ্যে মনোনীত করেছেন সেই দিনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাদেরকে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর নির্দেশ দান করেছেন যখন তার প্রয়োজন হবে। সালাত এবং সালাম নাজিল হোক নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর, যিনি বদর, অহুদ, খন্দক, তাবুক, মক্কা বিজয় এইরকম বহু জিহাদে নিজে অংশ নিয়েছেন,
এবং তার সাহাবাই কেরামদেরকে অনেক জেহাদেই প্রেরণ করেছেন। আমাদের তাফসিরের 18তম পর্ব সূরা বাকারার শুরু হবে তাফসির আয়াত নম্বর 216 থেকে। এই আয়াতে রব্বুল আলামিন মুসলিম জাতির প্রতি জিহাদকে ফরজ করছেন, যদিও সেটি মনের জন্য কষ্টকর, তাতে রয়েছে জানের সম্পদের ঝুঁকি, কিন্তু তাতে যেহেতু বৃহৎ স্বার্থ রয়েছে সেই জন্য রব্বুল আলামিন তার প্রয়োজন মনে করেছেন, তাই জেহাদকে ফরজ করেছেন। এই জেহাদ ফরজ মানুষের জুলম অত্যাচারের অবসানের উদ্দেশ্যে, যাতে করে মানুষ স্বাধীন হয়ে তাদের রবের এবাদত বন্দি করতে পারে, রবের এবাদতে কেউ কাউকে বাধা না দিতে পারে। তবে এই জিহাদের ঘোষণা করবে মুসলিম শাসক, যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার জীবদ্দশায় তিনি একমাত্র ঘোষণা করেছেন। তারপরে যখন যে খলিফা থেকেছেন একমাত্র খলিফাই ঘোষণা করেছেন, অন্য কেউ জিহাদের জন্য নিজে থেকে বেরিয়েও যাননি আর ঘোষণা করেননি। এই বিষয়টি বুঝতেই এক শ্রেণীর যুবকরা ভুল করেছে মুসলিম সমাজের, যার ফলে তারা নিজের হাতে নিজে অস্ত্র ধরে গুমরাহির শিকার হয়েছে, যাদেরকে খারেজি বলা হয়। তারা মুসলিম শাসকের বা ইসলামী বিধিবিধানের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কারণে তাদের নাম হচ্ছে খারেজি। খারাজু আনিত তাহ, খারাজু আন তাআতিল্লাহ ওয়া রাসূলিহি, আল্লাহ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনুগত্য থেকে তারা বেরিয়ে পড়েছে এবং মুসলিম শাসকের নেতৃত্বে যা হওয়া উচিত ছিল তা তারা নিজেরাই করা শুরু করেছে, সেই জন্য তাদেরকে খারেজি বলা হয়। এমনকি তারা এর চাইতে বেশি বাড়াবাড়ি করেছে যে মুসলিমদের ওপর তাদের বিভিন্ন ভুল ত্রুটি বা পাপের কারণে বা তাদের ধারণাই তারা ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেছে, তাদের তাকফির, তাদেরকে কাফের বলে আখ্যায়িত করা এবং তাদের রক্তকে হালাল মনে করা আর মুসলিমকে খুন করাকে হালাল মনে করেছে এই খারিজিরা, যারা এসব ভ্রান্ত আকীদার কারণে মহান আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে গিয়েছে, যার ফলে তারা হচ্ছে খারেজি বা খাওয়ারিজ বহুবচন। এই খারেজিদের ভ্রান্ত মতবাদ থেকে, গুমরাহি থেকে বেঁচে থাকবেন। তবে ইসলামে জিহাদ ফরজ রয়েছে বেশ কিছু শর্তের সাথে, যেমন প্রত্যেকটি ইবাদত বন্দেগীর ক্ষেত্রে কিছু শর্ত আছে। আপনার আমার ওপর যে 5 ওয়াক্ত সালাত ফরজ হয়েছে তারও বেশ কিছু শর্ত আছে। প্রত্যেক মানুষের ওপর সালাত ফরজ নেই। একজন কাফের যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর শাহাদাতই দেয় না, মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহর শাহাদাতই দেয় না, পরকালে বিশ্বাসী নয়, তাকে বলবেন যে চল নামাজ পড়তে চল নাকি? বলবেন না, ওকে ইসলামের আগে দাওয়াত দেবেন। সে যদি স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে ইসলাম কবুল করে, হ্যাঁ স্বেচ্ছায় কবুল করতে হবে, কোনো চাপের মুখে নয়, ভয় ভীতির কারণে নয়। সে যদি বুঝে সুঝে ইসলামকে হক মনে করে ইসলাম কবুল করে, তখন তাকে বলতে হবে যে এখন তোমার সালাত ফরজ হয়ে গেছে। তখন যদি বলে যে না সালাত আমি স্বাধীন, আমি মুসলিম হয়েছি, কিন্তু আমার ইচ্ছা হইলে পড়বো না হয় পড়বো না, তখন চলবে না। সুতরাং এই যে দিনের ক্ষেত্রে জবরদস্তি নেই, এই কথাটি অনেক মুসলিম গুমরাহরা আবার মুসলিমদের ওপর ফিট করে, এটি আরেকটি গুমরাহি। মুসলিম দিন ইসলাম পালন করছে না, যদি ওর ওপর চাপ সৃষ্টি হয়, আরে ধর্মের ক্ষেত্রে আবার জবরদস্তি কি? যার ইচ্ছা হবে নামাজ পড়বে, যার ইচ্ছা হবে রোজা রাখবে, দিনে দুপুরে খাবে আর না হয় রাখবে, যার ইচ্ছা হয় যাকাত দিবে, যার ইচ্ছা হয় হজ করবে, করবে না। না 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 না, মুসলিমদের জন্য এই আয়াত নয়, লা ইকরাহা ফিদ্দিন। এটা অমুসলিমদের ক্ষেত্রে, অমুসলিমদের ওপর দিনের ক্ষেত্রে জবরদস্তি নেই। কিন্তু যারা মুসলিম ঘরে জন্ম নিয়েছে, জন্মসূত্রে মুসলিম অথবা ইসলাম কবুল করে নিয়েছে, তারপর ইসলাম কবুল করে বলবে, অথবা মুসলিম ঘরে সাবালক হওয়ার পরে বলবে যে আমার ইচ্ছা, তোমার কাজ তুমি করো, আমি আমার ইচ্ছা হইলে পড়বো, এই অধিকার নেই। মুসলিম শাসক জনগণ বাধ্য করতে পারবে না, আমাদের অধিকার নেই বাধ্য করার, আমরা উপদেশ দেওয়ার ক্ষমতা রাখি,
কিন্তু মুসলিম সরকারের উপর ফরজ যে তাদেরকে বাধ্য করে 5 ওয়াক্ত সালাত পড়ার জন্য, যেহেতু সে মুসলিম। তো আসি এখন তাফসিরের দিকে, কথা লম্বা না করে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন এই জিহাদের ফরজিয়াত সম্পর্কে, কুতিবা আলাইকুমুল কিতাল ওয়া হুয়া কুরহুল লাকুম, হে মুসলিম তোমাদের প্রতি জিহাদ কি, জিহাদ বলে তর্জমা করাটা ভুল হবে, আল কিতাল। জিহাদ মানে প্রচেষ্টা, যার কয়েকটা স্তর আছে, 3টি স্তর বলা যেতে পারে। সর্বনিম্নে হচ্ছে অন্তর থেকে অন্যায়কে ঘৃণা করে প্রতিবাদ জানানোর জিহাদ, প্রচেষ্টা চালানো। তার উপরে হচ্ছে কথার দ্বারা, কলমের দ্বারা কি করা, অন্যায়ের প্রতিবাদ করা, অন্যায়কে নির্মূল করার চেষ্টা করা, সেটাও আপনার কথার জিহাদ, কলমের জিহাদ। আর সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে জিহাদের সশস্ত্র জিহাদ। এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল কিতাল বলেছেন, সশস্ত্র লড়াইকে তোমাদের ওপর বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, শরীয়তে তোমাদেরকে বিধান দেওয়া হয়েছে। কুতিবা আলাইকুমুল কিতালু, হে মুসলিম তোমাদের ওপর সশস্ত্র লড়াইকে ফরজ করা হয়েছে। ওয়া হুয়া কুরহুল লাকুম, তবে সেটি তোমাদের জন্য অপ্রীতিকর, অপছন্দনীয়, কষ্টকর। কারেহা ইয়াকরাহ মানে অপছন্দ করা, হ্যাঁ, অপ্রীতিকর মনে করা, পছন্দ না করা, এটাও হয়। আর করহন মানে শাকুন হয়, কষ্টকর, আসলেই কষ্ট, যেখানে অনেক কথাই চিন্তা করতে হবে। প্রথম আপনার জীবন যেতে পারে, আপনার স্ত্রী বিধবা হইতে পারে, আপনার ছেলেমেয়ের এতিম হইতে পারে, আপনি যে ধন সম্পদ নিয়ে গেছেন সেটা আপনার কাছ থেকে চলে যেতে পারে, হ্যাঁ, আহত হইতে পারেন, নিহত হইতে পারেন, যে কোনো অবস্থা হইতে পারে। জি, হার জিত দুটোরই সম্ভাবনা রয়েছে। ওয়া হুয়া কুরহুল লাকুম, যেটা তোমাদের জন্য কষ্টকর বটে। ওয়া আসা আন তাকরাহু শাইআন ওয়া হুয়া খায়রুল লাকুম, আর যেটাই কষ্টকর আর যেটাই অপ্রীতিকর বা অপছন্দনীয় সেটাই যে খারাপ এমন কথা নয়। অনেক কিছুই আছে যেটা আমরা পছন্দ করি না, শুধু এই সশস্ত্র জিহাদের ক্ষেত্রে নয়, বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। এই আয়াত সম্পর্কে মুফাসসিরগণ বলেছেন যে বাকি অংশটা, ওয়া আসা আন তাকরাহু শাইআন ওয়া হুয়া খায়রুল লাকুম ওয়া আসা আন তুহিব্বু শাইআন ওয়া হুয়া শাররুল লাকুম, এই কথাটি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে শামিল। আমরা জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই কিছু বিষয়কে কি মনে করি, অপছন্দ করি অথবা ঘৃণা করি, চাই না যে এটা হোক, আল্লাহ না করে এরকম হয়। জি হ্যাঁ, মোটেই চাই না যে এরকমটা আমার নসিবে আসে। আপনিও চান, আমিও চাই, সবাই চাই এরকম, তাই না? ওয়া হুয়া খায়রুল লাকুম, অথচ সেটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, সেটা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। যে অনেক ক্ষেত্র রয়েছে, কেউ কি চায় যে বিয়ে শাদী করলাম অনেক টাকা খরচ করে তালাক হয়ে যাক? হ্যাঁ, কেউ চায় কি? কেউ চাইবে না। কিন্তু হতে পারে যখন তালাকটা হয়ে গেছে, আগে থেকে আপনি তালাক দেওয়ার জন্য রেডি থাকেন না, হ্যাঁ, এরকম মন মেজাজ তৈরি করিয়েন না। কিন্তু যদি দেখা যায় যে নিরুপায়, তালাক ছাড়ার কোনো গতি দেখছি না, তালাক হয়ে যায়, তো জানবেন যে আসা আনতাকরাহু শাইআন ওয়া হুয়া খায়রুল লাকুম, যেটা তুমি অপ্রীতিকর মনে করছিলে, বড় কষ্টকর মনে করছিলে, মান সম্মানের ব্যাপার আমাদের দেশে তালাক হয়ে যাওয়াটা। তারপরে এছাড়া এর চাইতে বড় কিছু হইতে পারে, পারিবারিক কোনো দুর্ঘটনা হইতে পারে, স্ত্রী অবাধ্য কোথায় উধাও হয়ে গেল, খুব খারাপ লাগছে, সমাজে মুখ দেখাবার মতো অবস্থা নেই, ওয়া হুয়া খায়রুল লাকুম, এটাই তোমার জন্য কল্যাণকর হয়তো। জি, এইরকম কোনো সফর করার ক্ষেত্রে, অথবা সফর করতে চেয়েছিলেন আপনি, বাধাগ্রস্ত হয়ে গেলেন, সেই ক্ষেত্রে সফর করতে চাননি, মন চাইছিল না, মোটেই চায় না যে যাবো, কিন্তু সেখানে যাওয়াতে হয়তো কল্যাণ রয়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। আর এরকম বহু ঘটনা আছে। আজকে থেকে প্রায় 25-30 বছর আগে সৌদি এয়ারলাইন্সের দুর্ঘটনা হয়, দিল্লি থেকে ওটি দাম্মাম এই দাহারানে নামত। দাহারান তখন এয়ারপোর্ট ছিল, দাম্মাম এই এয়ারপোর্ট হয় নাই। তাতে
এমন লোক ছিল যেই লোকের ফ্লাইট ছুটে যাওয়া, সেখানে খুব চিৎকার করেছে এসে, খুব হইচই করেছে এয়ারপোর্টে এসে, সময় আছে কেন ডোর ক্লোজ করা হলো, আমাকে যেতে দেওয়া হোক। কোনো মতে যেতে না, ক্লোজ হয়ে গেছে, যেতে দেওয়া হবে না। সে কান্না করতে করতে ফিরে গেল। ভিসা শেষ হয়ে যাচ্ছে, আমার চাকরি চলে যাবে, ভিসা দিবে কি দিবে না, কফিলার এক্সটেনশন করে। আর তারপরে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়েছে, মাত্র 10 থেকে 15 মিনিটের মধ্যে একেবারে হরিয়ানা স্টেট প্রদেশ, এয়ারপোর্ট থেকে উঠতে মাত্রই সাথে সাথে বিমান ধ্বংস হয়ে গেল। জি হ্যাঁ, জি হ্যাঁ। গত মাত্র 15-20 দিন আগে একটা বাস দুর্ঘটনা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে, যেটা পত্রপত্রিকাতে এসেছে, দেখেছেন হয়তো। হ্যাঁ, গোটা বাসটাই নদীতে পড়ে গেছে, ডুবে গেছে, তলিয়ে গেছে, ঠিক না? আমার এক মাশাআল্লাহ ভক্ত, সে এক স্কুলের, হাই স্কুলের শিক্ষক পড়ায়, ওই বাসে আসে, ওই বাসে যাতায়াত করে। আর সেটা ছিল সোমবার সকাল, দুর্ঘটনার দিন। রবিবারের ছুটির পরে সোমবারে সকালে এসে, একেবারে সকাল সকালে এসে স্কুল ধরে। তারপরে ঘটনার পরে টেলিফোন করলো আমাকে, বললো যে শেখ আমি তো ওটাতেই আসি, আর অনেক মাস্টার, ওতে অধিকাংশ চাকরিজীবীরা ছিল, সবাই সকাল 6টার বাসে চাকরির দিকে জয়েন করতে যাচ্ছিল, বাড়ি থেকে ছুটি কাটিয়ে, হ্যাঁ শনিবারের রবিবার ছুটি কাটিয়ে। আমাকে আমার আম্মা বারবার বলছিল যে সপ্তাহে চলে আয় চলে আয় চলে আয়। তো আমি বললাম যে যাকে এই সপ্তাহ শরীরটা ভালো লাগছে না, যাব না। জি হ্যাঁ, সেই বাসটাই দুর্ঘটনা হয়েছে। জি হ্যাঁ, এই আয়াতটা বোঝার জন্য ঘটনা বললাম, কিচ্ছা কাহিনী বলা অভ্যাস আমার নেই, যাতে করে বুঝতে পারেন আপনার আমার জীবনে যদি এরকম কিছু ঘটে যায়, তাহলে সৌদি আরব থেকে এক্সিট লেগে গেল, মন খুব খারাপ, কি করে খাবো, তাই না? মানে আলহামদুলিল্লাহ। জি হ্যাঁ, এতেই কল্যাণ আছে, এতেই কল্যাণ আছে। এর চাইতে বড়, হঠাৎ করে এই বয়সে, আপনার বয়স 30-40, অনেক আশা করছেন আরও বাঁচবো, ছেলে মেয়েকে মানুষ করব, মারা গেলেন, বলেন আলহামদুলিল্লাহ। হতে পারে যে আপনি এখন ঈমান নিয়ে চলে যেতে পারলেন, আর 10টা বছর বাঁচলে ঈমান নিয়ে যেতে পারতেন না, হয়তো শিরক কুফরি করে, অথবা এমন কোনো পরিস্থিতি হয় যেখানে ঈমান ইসলাম হারিয়ে দিয়ে চলে যেতেন, জাহান্নামে চলে যেতেন। 10 বছর আগে চলে গেলেন কিন্তু জান্নাতে চলে গেলেন, ভালো হলো না? জি হ্যাঁ, এইরকম হাদ্দেস ওয়ালা হারাজ বহু উদাহরণ জীবনে আসতে পারে বা দিতে পারেন। ওয়াসা আন তুহিব্বু শাইআন, আর সম্ভবত এমন কিছুকে তোমরা পছন্দ করো, ওয়া হুয়া শাররুল লাকুম, যেটা তোমাদের জন্য অমঙ্গলজনক, তোমাদের জন্য অনিষ্টকর, যাতে রয়েছে তোমাদের জন্য অনিষ্ট, কোনো ভালাই নাই তাতে। ওয়াল্লাহু ইয়ালামু ওয়া আনতুম লা তা'লামুন, আল্লাহ ভালো জানেন, তোমরা জানো না। আসলে পরিণতি সম্পর্কে তোমাদের কোনো কিছু জানা নেই, আল্লাহ সব কিছু জানছেন। তো সশস্ত্র লড়াই এটা কষ্টকর, তবে এর মাধ্যমে অনেক উপকারিতা রয়েছে। সশস্ত্র লড়াইয়ের মাধ্যমে ইসলামের বিজয় হয়েছে। যদি সশস্ত্র লড়াই, আল্লাহ যদি জেহাদই ফরজ না করতেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরও করতেন না, ওহদও করতেন না, আর খন্দকে তারা সমস্ত আরব যতগুলি কাফের গোষ্ঠী ছিল বংশ, সবগুলি যুক্তি করে চারিদিক থেকে, শুধু মক্কা থেকে নয়, মক্কার দিক থেকে, তাইফের দিক থেকে, আপনার উত্তর দিক থেকে, আপনার তাবুকের দিক থেকে, তারপরে আপনার এই নাজদ, কাসিম, রিয়াজ, চারিদিক থেকে হামলা করেছিল কাফেররা। ইজ জাউকুম মিন ফাওকিকুম ওয়া মিন আসফালা মিনকুম, তোমাদের ওপর থেকে, নিচে থেকে, চারিদিক থেকে কাফের তোমাদেরকে ঘেরাও করেছে, আল্লাহ সূরা আহজাবে বলেছেন। যদি প্রতিরক্ষার আল্লাহ বিধান না দিতেন যে মার খেয়ে থেকে যাও, হ্যাঁ মার খেয়ে থেকে যাও, তাহলে ইসলামকে তারা নিশ্চিহ্ন করে দিত। তো এই জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর মাধ্যমে ইসলাম বিজয় হয়েছে, মুসলিম উম্মাহ সম্মানিত হয়েছে। জি, এবং যারা আল্লাহর দুশমন, সত্যের দুশমন, হ্যাঁ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দুশমন, হক এবং হকপন্থীর শত্রু, তারা নির্মূল হয়েছে। জি হ্যাঁ, দমন হয়েছে। এই জন্য হক এবং বাতিলের সংঘর্ষ থাকবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বিধানে। বাতিল কখনো মাথা চাড়া দিবে, কিন্তু বাতিলের সামনে যদি দাঁড়াবার কেউ না থাকে, তাহলে বাতিল বিস্তার লাভ করবে।
আল্লাহ এই জন্য জিহাদ ফরজ করেছেন, যদিও মনের ওপর সেটি কষ্টকর। মদিনায় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের পরে দ্বিতীয় হিজরিতে এই জিহাদ ফরজ হয়, দ্বিতীয় হিজরিতে এই জিহাদ ফরজ হয়েছে। জিহাদ ফরজ হয়েছে মানে এই নয় যে জিহাদ প্রত্যেকে করতে হবে, করেন না কেন, না 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 না। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আকাঙ্ক্ষা করতেও নিষেধ করেছেন। সহিহ হাদিস, লা তাতামান্নাউ লিকাল আদুওয়ে, শত্রুর সাথে মুখোমুখি হও আর মারামারি হোক, এই আকাঙ্ক্ষা কখনো করো না, কখনো আকাঙ্ক্ষা করিয়েন না যে হই এরকম পরিস্থিতি। তবে ফাইজা লাকিতুমুহুম ফাসবিরু, তবে যদি ওই রকম পরিস্থিতি দাঁড়িয়ে যায় যে উপায় নেই, এখন হয় সামনে বাড়তে হবে আর না হলে মরতে হবে, তখন কচু কাটা হয়ে মরিয়েন না, কাপুরুষের মতো মরিয়েন না, বীর পুরুষের মরণ মরেন। ফাইদা লাকিতুমুহুম, যদি সামনাসামনি হয়ে যায় কাফের, তাহলে ফাসবতু, তখন অটল থাকো, তখন আগে বড়, পিছপা হইও না। অন্তরে যদি সৎ নিয়ত থাকে যে আল্লাহ যদি কখনো সুযোগ দিয়ে দেন, আল্লাহ যদি কখনো আল্লাহর হুকুমের বাস্তবায়নের এই সুযোগ দিয়েছেন, তাহলে পিছে সরব না, তাহলে আপনি মুমিন। আর যদি বলেন যে না, এইসব কাজ আমি মানি না, হ্যাঁ এটা আমি বিশ্বাসও করি না, আর এসব জীবনেও চাই না, তাহলে আপনার মধ্যে নেফাক রয়েছে, কপটতা রয়েছে। বাস্তবে যেতে হবে, জরুরি নয়। এই ইসলামের ইতিহাসের স্বর্ণযুগে সাহাবা কেরাম, তাবেন, তাবা তাবেন, যারা জেহাদে অংশ নিয়েছেন, শরীরা যারা নেননি, কার সংখ্যা বেশি হবে? যারা জেহাদে অংশ, তাদের সংখ্যা বেশি হবে। সাহাবা কেরামদের পর নিশ্চয় বেশি হবে না, তাবেন, তাবা তাবেন নিশ্চয় বেশি হবে না। চার ইমাম আবু হানিফা, শাফি, মালিক, আহমদ রাহিমাহুল্লাহ, তারা সব শরীরে জেহাদ করেছেন। ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিজি, ইবনে মাজাহ, দেখবেন যে অধিকাংশ আইম্মায়ে কেরাম যাদের দ্বারা ইলমের জেহাদের খেদমত হয়েছে, তাদের অধিকাংশই সশরীর জেহাদে হয়তো অংশ নেননি, কেউ কেউ নিয়েছেন, দুই রকমের জেহাদ করেছেন। আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রহমতুল্লাহ আলাইহি, আমিরুল মুমিনিন ফিল হাদিস, ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহির ওস্তাদ তিনি 1 বছর হজ করতেন, 1 বছর জেহাদে যেতেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহমতুল্লাহ আলাইহি জেহাদে অংশ নিয়েছেন, তাতারিদের বিরুদ্ধে, হ্যাঁ, হালাকু খায়ের যে আক্রমণ হয়েছিল, ওই জামানায় যে বড় ফিতনা ছিল, এই মোগলদের যারা কাফির ছিল, আর তারা বাগদাদে হামলা করেছিল, আর তারপরে ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহর ঘটনা শাম দেশে, তখন তিনি জিহাদে অংশ নিয়েছেন এবং জিহাদে জনগণকে উৎসাহিত করেছেন, শাসকের পাশে দাঁড়িয়ে। বক্তব্য হয়তো ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহর, আর নেতৃত্ব হয়তো শাসকের, নেতৃত্ব শাসকের হইতো, ইবনে তাইমিয়ার নেতৃত্ব হইতো না। গোমরা খারেজিরা বুঝে না, নেতৃত্ব ছিল সেই যুগের মুসলিম শাসকের, আর উৎসাহিত করতেন, উদ্বুদ্ধ করতেন জেহাদের জন্য, বক্তব্য রাখতেন, খুতবা দিতেন জি ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ। জনগণ অংশ নিতেন, তিনি অংশ নিয়েছেন। সহিহ মুসলিমের হাদিস, মান মাতা ওয়া লাম ইয়াগজু, কেউ যদি মারা যায় সশস্ত্র লড়াই না করে, লড়াই বাস্তবে হইল না, ওয়ালাম ইউহাদ্দিস নাফসাহু বিল গাজওয়ি, আর লড়াইয়ের কথা সারা জীবন কখনো অন্তরে আসলো না, যে আল্লাহ সুযোগ দিলে অংশ নেব না, এটাও নেই, না 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 ওইসব কাজে আমি নেই, এইরকম যদি হয় তাহলে কি হবে? মাতা মিতাতান জাহেলিয়াতান, তাহলে জাহেলি মৃত্যু হবে, জাহেলি মৃত্যু হবে, ইসলামের মৃত্যু বরণ করবে না সে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের পরে বলছেন, মক্কা বিজয়ের আগে জিহাদের যে গুরুত্ব ছিল, যেই ফরজিয়াত ছিল, সেটা তার পরের অবস্থা ছিল না আরব জগতে। যদি মক্কা বিজয়ের পরে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনাইনের যুদ্ধ করেছেন, তায়েফের যুদ্ধ করেছেন, মক্কা বিজয়ের বছর বলছেন লা হিজরাতা বাদাল ফাতহি, মক্কা বিজয় হয়ে যাওয়ার পরে আর হিজরত নাই, ওয়ালাকিন জিহাদুন ওয়া নিয়াহ, তবে জিহাদ আছে এবং সৎ নিয়ত আছে। যারা জিহাদে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেল, আর যারা সুযোগ পেল না, তারা সৎ নিয়ত রাখবে যে সুযোগ দিলে আল্লাহ রাব্বুল যদি সুযোগ দেন, ওই রকম অবস্থা তৈরি হতে আছি, রেডি আছি।
ওয়াইজাস্তানফিরতুম ফানফিরু, আর যখন তোমাদেরকে শাসকের পক্ষ থেকে, খলিফার পক্ষ থেকে বলা হবে যে বের হও, তখন বের হও। এটাও খারেজিরা মানেন না। আজকালকার জঙ্গিরা, এই যুবক গুমরাহরা এটা মানে না। তোমাদেরকে বের হতে যখন বলা হবে, কে বলবে? মুসলিম শাসক, যার কাছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আছে, কোন দলের নেতা নয় আর আমির নয়। ওয়াইজাস্তানফিরতুম, যখন তোমাদেরকে শাসক খলিফার পক্ষ থেকে বলা হবে যে বের হও, তখন ফানফিরু, বেরিয়ে যাও। কোরআনে কারীমে সূরা তাওবা ইনফিরু খিফাফান ওয়া সিকালা, তোমার হালকা থাকো আর ভারী থাকো, বের হও। তখন বের হইতে হবে। বের হতে বললে বেরোবেন, আর না বেরোয় না, তোমাদের কথা মানি না, তোমরা সব কাফের মুনাফিক হয়ে গেছে, ফতুয়াবাজি, এগুলো হচ্ছে খারেজিদের কাজ। পরের আয়াতে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, ইয়াসআলুনাকা আনিশ শাহরিল হারাম কিতালিন ফীহ। এখানে যে আয়াত রয়েছে, আয়াতের শানে নজুল রয়েছে। জাহিলিয়াতের যুগ থেকে বছরে 12 মাসের মধ্যে 4 মাস হচ্ছে সম্মানিত মাস বেশি, এবং এই মাসগুলিতে প্রাচীন যুগ থেকে, জাহিলিয়াতের আমল থেকেই লড়াই যুদ্ধ কি ছিল? নিষিদ্ধ ছিল। এই মাসগুলিকে আশরে হরম, হারাম মাস, সম্মানিত মাস, নিষিদ্ধ মাস, পবিত্র মাস। এই হারামের এই সবগুলি অর্থ। হারাম মানে পবিত্র, হারাম মানে নিষিদ্ধ, হারাম মানে হচ্ছে সম্মানিত। এই মাসগুলি কি কি? একটি হচ্ছে রজব, আর জিলকাদা, জিলহজ আর মুহররম, 3টি পরপর। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম একটি অভিযান পাঠিয়েছিলেন, যাকে আরবি ভাষায় সারিয়া বলা হয়। গাজওয়া, যাতে রাসূলুল্লাহ স্বয়ং সশরীরে অংশ নিয়েছেন, যেমন গাজওয়া বদর, বদরের যুদ্ধ বলা হয়। সারিয়া সেনা অভিযান, মুজাহিদিনদের ছোট্ট একটি দল, খুব বড় দল হইতো না। আর সেই অভিযান নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠিয়েছেন কোন সাহাবীর নেতৃত্বে। এই অভিযান নাম ছিল সারিয়ায়ে নাখলা। এর নাম ছিল সারিয়ায়ে নাখলা। জি, এটা ছিল তায়েফের দিকে। মদিনা থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফের দিকে বেশ কিছু সাহাবায়ে কেরামকে পাঠিয়েছিলেন। নেতৃত্ব ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে জাহশ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। এজন্য এই অভিযানের নাম সারিয়া আব্দুল্লাহ বিন জাহশ বলেও সিরাতের কিতাবাদিতে জানা যায়, সারিয়ায়ে নাখলা বা সারিয়ায়ে আব্দুল্লাহ বিন জাহশ। তাদেরকে পাঠিয়েছিলেন জমাদা সানিতে। জমাদাল উলার পরে জমাদা সানি বা জমাদাল আখেরা, এটা চলছে। জমাদাল উলা এখন চলছে, আজকে 30, আজকে শেষ, আগামীকালকে থেকে জমাদা সানি শুরু হবে, ঠিক না? এই জমাদা সানিতে পাঠিয়েছিলেন। জমাদা সানির শেষ দিকে তারা গিয়েছিলেন। আর তায়েফের ওই এলাকায় নাখলা যেতে যেতে তাদের রজব হয়ে গেছে। কখন যে রজব শুরু হয়ে গেছে তারা খেয়াল করেন, রজবের চাঁদ উঠে গেছে, খেয়াল করেনি। মোবাইলগুলো বন্ধ করেন। রজব মাস হচ্ছে কোন মাস? হারাম মাস। সেই এলাকায় গিয়ে কিছু কাফেরদেরকে পেয়ে যান, যাদের সাথে লড়াই হয়, আদরকে হত্যা করে দেন। সাহাবায়ে কেরামগণ যারা এই সারিয়াতে বা অভিযানে গিয়েছিলেন, মাস শুরু হয়ে গেছিল কিসের? রজব মাস শুরু হয়ে গেছিল, হারাম মাস শুরু হয়ে গেছিল। তখন মুশরিকরা সমালোচনার ঝড় উঠিয়ে দিল। এদিকে ইহুদিরা সমালোচনা শুরু করলো। চারিদিক থেকে যত কাফেররা আছে, এখন যারা খারাপ লোক তাদের কেউ সমালোচনা করেন, তাদের কেউ ভুল ধরে না। হাজার হাজার দিনে ভুল করছে, ঠিক না? কিন্তু দাড়িওয়ালা লোক একটু গাড়ি নিয়ে যদি সামান্য একটু ভুল করেন, মোতাওয়া মাফি সুফ, দেখছেন না, দাড়ির দোষ হয়ে গেল। কেউ মদ খাচ্ছে কোনো দোষ না, আর আপনি যদি জুসও পান করেন দাঁড়িয়ে, মোতাওয়া সাজা, ঠিক না? জি হ্যাঁ, এই যে মানুষের স্বভাব, অসৎ লোকদের এরকমটা স্বভাব আসলে। তো কাফেরদের কাছ থেকে এটা নেওয়া, যে ভালো মানুষদের তিলকে তাল করা হয়, আর অসৎ লোকদের বড় 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 গজার মাছও নজরে আসে না তাদের। বড় বড় দোষ, কাবিরা গোনা, চরম অপরাধ, কিচ্ছু নজরে আসে না তাদের। তো যখন খুব সমালোচনা শুরু হইল,
জিজ্ঞেস করলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে সাহাবায়ে কেরামরা যে এইরকমটা হয়েছে, কাফেররাও জিজ্ঞাসা করে যে এটা কেন হইলো, ওইটা কেন হইলো, আর মুনাফিকরাও সুযোগ পেল মদিনার। জি হ্যাঁ, চারিদিক থেকে সব প্রশ্ন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করছেন, ইয়াসআলুনাকা আনিশ শাহরিল হারাম, লোকেরা হে নবী আপনাকে জিজ্ঞেস করছে আনিশ শাহরিল হারাম, নিষিদ্ধ মাস সম্পর্কে, পবিত্র মাস সম্পর্কে বা এই সম্মানিত মাস সম্পর্কে। কি জিজ্ঞেস করছে, বিষয়টা কি? কেতালিন ফিহে, আর শাহরুল হারাম কেতালিন ফি, আরবি যারা গ্রামার বোঝেন এটা হচ্ছে বদল ইস্তেমাল। আসলে অর্থ আছে এরকম, ইয়াসআলুনাকা আন কেতালিশ শাহরিল হারাম, হে নবী আপনাকে জিজ্ঞেস করছে লোকেরা সম্মানিত মাসে সশস্ত্র লড়াই সম্পর্কে, যে এটা কেমন, জায়েজ না না জায়েজ, নেকির কাজ না গুনহার কাজ। ঠিক আছে, জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ, আল্লাহর দ্বীনকে উঁচা করার জন্য, আল্লাহর কালেমাকে উঁচা করার জন্য লড়াই করলেন, কিন্তু সেটা সম্মানিত মাস, এটা কি চলবে, জায়েজ না হারাম? কুল হে নবী ওদেরকে উত্তরে বলে দাও, কেতালুন ফিহে কবির, এই সম্মানিত মাসগুলিতে লড়াই করা হচ্ছে বড় অন্যায়। কবিরুন মানে জুরমুন কবিরুন বা ইসমুন কবিরুন, কবির বড় অন্যায় হয়েছে তাদের। কিন্তু শোনো, শুধু এই অন্যায়টাই নজরে আসলো, অন্য অন্য অন্যায় নজরে আসে না। আল্লাহ ওই অন্যায়গুলি তুলে ধরছেন, কাফেরদের অন্যায়গুলি বলছেন। ওয়াসাদ্দুন, কি বলছেন তারপরে? ওয়াসাদ্দুন আন সাবিলিল্লাহি ওয়া কুফরুম বিহি ওয়াল মসজিদিল হারামে ওয়া ইখরাজু আহলিহি মিনহু আকবার ইনদাল্লাহ। ঠিক আছে, এই সম্মানিত মাসে লড়াই করা হচ্ছে বড় অন্যায়, কথা ঠিক, কিন্তু শোনো, ওয়াসাদ্দুন আন সাবিলিল্লাহ, আল্লাহর রাস্তায় চলতে বাধা সৃষ্টি করা। লোকেরা দলে দলে কালিমা পড়তে চায়, কিন্তু বাধা দিয়ে রেখেছো, এমন ধমকদের যে মুসলিম হবে তাকে বেঁচে থাকতে দেব না। মক্কায় এই ঘোষণা কুফরি শক্তি করে রেখেছে, কালিমা পড়লে আর বাঁচতে হয়েছে না, ঠিক না? ওয়াসাদ্দুন আন সাবিলিল্লাহ, আল্লাহর রাস্তায় বাধা প্রদান, ওয়া কুফরুম বিহি, দ্বিতীয় আল্লাহর সাথে কুফরি করা, যিনি সৃষ্টিকর্তা তাকে অস্বীকার করা, তার বিধানকে অস্বীকার করা, তার তৌহিদকে অস্বীকার করা, তার মনোনীত দ্বীনকে অস্বীকার করা, তার রাসূলকে অমান্য করা, অস্বীকার করা। ওয়া কুফরুম বিহি, ওয়া কুফরুম বিল্লাহ, বিহি আই বিল্লাহ, দুটি অপরাধ। আর কি? ওয়াল মসজিদিল হারাম, এই মসজিদে আল মসজিদিল হারামের আত কুফরুনের উপর না, কিসের উপর আছে? সাবিলিল্লাহর উপর। ওয়াসাদ্দুন আন সাবিল, আল্লাহর রাস্তায় চলতে বাধা সৃষ্টি করা, আর মসজিদে হারামে ইবাদত বন্দি করতে যেতে বাধা সৃষ্টি করা। কেউ মসজিদে হারামে গিয়ে সালাত আদায় করতে চায়, মক্কার কাফেররা বাধা দিত না? নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁধের পরে উটের ভুঁড়ি চাপায় নাই? হ্যাঁ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরামদেরকে মারধর করতো না? লুকিয়ে ঘরে সালাত আদায় করতে হতো তাদেরকে, নিষিদ্ধ ছিল। যে কোনো মুসলিম ইসলাম প্রকাশ করবে আর এসে আল্লাহকে সেজদা করবে কাবা ঘরে এসে, হ্যাঁ 360টা মূর্তিকে সেজদা করো, স্বাধীনতা আছে আল্লাহর ঘরে, কিন্তু আল্লাহকে সেজদা করার স্বাধীনতা তারা কেড়ে নিয়েছিল। এগুলো অপরাধ নয়? আল্লাহ বলছেন। নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 1400 সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে হুদাইবিয়ার বছর 6ষ্ঠ হিজরিতে গেলেন। কি উদ্দেশ্যে? ওমরা করার জন্য। হুদাইবিয়া নামক স্থানে বাধা দিল শক্তভাবে, এক পা এগিয়ে যেতে দেব না মক্কার দিকে, দিলই না যেতে, শেষে সন্ধি করে ফিরে আসতে হইল। এই যে আল্লাহর ঘরে মসজিদে হারামে ওমরা করতে যেতে বাধা দিলে, এটা তোমাদের অন্যায় নয়? এই অন্যায় নজরে আসে না? জি হ্যাঁ, এইরকম বহু অন্যায় তোমরা করছো, সেসব নজরে আসছেন না। আর কোন একজন সাহাবী ভুল করে বুঝতে পারেনি যে রজব মাস শুরু হয়ে গেছে, একজন লোককে হত্যা করে দিয়েছে, তাই সেটা নিয়ে একেবারে উথাল পাথাল শুরু করে দিয়েছে। আল্লাহ বলছেন আরো অপরাধ শোনো তোমাদের, ওয়া ইখরাজু আহলিহি মিনহু, আর মক্কাবাসীকে তাদের মাতৃভূমি থেকে বহিষ্কার করা, এটা অপরাধ নয়? আল্লাহ বলছেন আকবার ইনদাল্লাহ, আল্লাহর নিকটে এই সব অপরাধগুলি
সম্মানিত মাসে হত্যা করার চাইতে বড় অপরাধ আকবর ইনদাল্লাহ, আকবর ইনদাল্লাহে মিনাল কাতল ফি শাহরিল হারাম। সম্মানিত মাসে একটা লোকে খুন করেছে কোনো একজন মুসলিম, তাও ভুলবশত, ইচ্ছা করে জেনে শুনে নাই, সেটাও অপরাধ। কিন্তু এর চাইতে বড় অপরাধ হলো এই অপরাধগুলি। আল্লাহ রাস্তায় বাধা সৃষ্টি করো, আল্লাহর সাথে তোমরা কুফরি করো, মসজিদে হারামে যেতে বাধা সৃষ্টি করো, এবং মক্কা থেকে মুসলিম হওয়ার অপরাধে তাদেরকে মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত করা, নির্বাসিত করা, এগুলো অপরাধ নয়? 4টি অপরাধ কাফেরদের আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এখানে বর্ণনা করলেন যে এগুলি হচ্ছে ওর চাইতে বড় অপরাধ। তোমরা এগুলি করেছ, সেই জন্য এই সাহাবায়ে কেরামকে অভিযানে যেতে হয়েছে। আর তারা বুঝতে পারেননি, সেখানে রজব মাসে তারা হত্যা করে ফেলেছেন। তারপর আল্লাহ বলছেন ওয়াল ফিতনাতু আকবার মিনাল কাতল। তারপরে আর একটি বিষয় দেখো, তোমরা শিরক কুফরিতে ডুবে আছো এবং মানব জাতিকে শিরকে ডুবিয়ে দিতে চাও। ফিতনা মানে শিরক, সবচেয়ে বড় ফিতনা হচ্ছে শিরক। এই ফিতনার তাফসীর সাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রমাণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রমাণিত, ফিতনা হচ্ছে শিরক। সবচেয়ে বড় ফিতনা হচ্ছে পৃথিবীতে শিরক, বহুত্ববাদ। আর তারপরে অন্য অন্য বিশৃঙ্খলা, অন্য অন্য ফিতনা। আর আরেকটা অপরাধ হলো হত্যা করা। হত্যা করা বড় অপরাধ না শিরক করা বড় অপরাধ? জি হ্যাঁ, তাই আল্লাহ বলছেন ওয়াল ফিতনা তো আকবার মিনাল কাতল। তোমরা শিরকে ডুবে আছো, আর মানব জাতিকে যারা শিরক থেকে উঠে আসতে চায় তাদেরকেও ডুবিয়ে দিচ্ছ জবরদস্তি। এটা হত্যার চাইতে বড় অপরাধ। ওয়ালা ইয়াজালুনা ইউকাতিলুনাকুম, হে মুসলিমরা, তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বদাই তারা সশস্ত্র লড়াই করতে থাকবে। এই কাফেররা, এটা হচ্ছে কাফেরদের স্বভাব, ছেড়ে দেবে না তোমাদের বিরুদ্ধে, তাদের সংগ্রাম থামবে না, তাদের ষড়যন্ত্র থামবে না, বরং তাদের লড়াইও থামবে না। হাত্তা ইয়ারুদ্দুকুম আন দীনিকুম, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদেরকে তোমাদের দিন থেকে, সত্য দিন থেকে, আল্লাহর মনোনীত দিন থেকে ফিরিয়ে না দিতে পারে। এই জন্য কাফেরদেরকে যতই ছাড় দেন, ঠিক আছে এটা দিলাম, হয়তো রাজি হয়ে যাবে, কখনো রাজি হবে না, কখনো রাজি হবে না। আজকাল রাজি করার যুগ। সারা বিশ্বে মুসলিমরা শুধু কাফেরদেরকে রাজি করার তালে আছে, যে কিসে রাজি হয়ে যায়, এটা ছাড় দিলাম, ওইটা ছাড় দিলাম। হ্যাঁ, ওয়ালান তারদা আনকাল ইয়াহুদ ওয়ালান নাসারা হাত্তা তাত্তাবিআ মিল্লাতাহুম। আল্লাহ আয়াতে বলছেন কখনো ইহুদি খ্রিস্টান তোমাদের সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের ধর্মকর্ম না মেনে নেবে, ধর্মের অনুসারী না হয়ে যাবে। এইখানে তাই বলছেন হাত্তা ইয়ারুদ্দুকুম আন দীনিকুম ইন ইসতাতাউ, যদি তারা পারে, যদি তারা সক্ষম হয়, যথাসাধ্য তারা চেষ্টায় লেগে আছে যে তোমাদেরকে কাফের বানিয়ে দেবে, খ্রিস্টান বানিয়ে দেবে। এই জন্য দেখেন মুসলিম দেশে খ্রিস্টান মিশনারি এত বেশি কাজ করছে, খ্রিস্টান এনজিও কাজ করছে, কোনো বাধা নেই, ছাড় দিতে আছেন এনজিও। ওরা স্কুল চালাচ্ছে, ওরা হাসপাতাল চালাচ্ছে, খ্রিস্টান বানাচ্ছে মুসলিমদেরকে আর অন্যদেরকেও। আর মুসলিম এনজিও যদি হয়, জানি না, এই মুসলিম এনজিও মনে হয় এই জঙ্গি তৎপরতা চলছে এখানে, কথা বোঝা গেছে না? এলো অবস্থা। আজকে ইন্দোনেশিয়ার অবস্থা দেখেন, সেখানে বড়ই চক্রান্ত চলছে ইন্দোনেশিয়ান জাতিকে খ্রিস্টান বানিয়ে দেওয়ার জন্য। বাংলাদেশে বড় ষড়যন্ত্র চলছে, জি হ্যাঁ, আর অন্য দেশে তো চলতেই আছে। কিন্তু তারা গোটা আফ্রিকায় বহু মুসলিম দেশ আছে, অধিকাংশ এই মুসলিম দেশগুলিতে এই খ্রিস্টান মিশনারি বেশি তৎপর। যদিও আলহামদুলিল্লাহ কাফেররা এই ক্ষেত্রে সাকসেস হয়নি, নামে মাত্র মুসলিম হইলেও সহজে খ্রিস্টান হতে চায় না, ইল্লা মাশাআল্লাহ, যে আগে ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেছে। যারা খ্রিস্টান হয়েছে, যেসব মুসলিম, তারা ওই খ্রিস্টান হওয়ার অনেক আগে ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেছে। তারা যদি ওই রকম মুসলিম হয়েও বেঁচে থাকতো, তারপরেও তারা মুরতাদ ছিল, ইসলামের সাথে কোনো সম্পর্ক ছিল না। কারণ ইসলাম ভঙ্গকারী যে প্রসিদ্ধ 10টি বিষয় রয়েছে, তার কয়েকটা করে তার অনেক আগে থেকেই তাদের মধ্যে পাওয়া যেত। সুতরাং ওই রকম আগাছা মুসলিম থেকে লাভ নেই, এরকম আগাছা মুসলিম থেকে লাভ নেই। সেই জন্য ধাক্কা দিয়ে তাদেরকে কি বিদায় করে দেবো, নাকি খ্রিস্টান বানিয়ে দেবো, না এনজিওকে সুযোগ দেবো, না ওগুলোকে দাওয়াত দিয়ে কাজের মুসলিম বানাবো। আগাছা সরিয়ে দিয়ে গাছ রোপণ করতে হবে। আর এই আগাছাগুলি যদি কাজে লাগাবার যোগ্য হয়, তাহলে সেগুলিকে কাজে লাগাবার যোগ্য বানাইতে হবে।
অর্থাৎ এগুলোকে দাওয়াত দিয়ে হেদায়েত করে ইসলামের গণ্ডিতে নিয়ে আসার চেষ্টা করতে হবে। ইসলাম থেকে অনেক দূরে চলে গেছে এরা, সারা জীবন ইসলাম বলে তাদের কোনো খেয়াল নেই, না শিখে লা ইয়াতাআল্লামুহু ওয়া লা ইয়ামালু বিহি, না নিজে শিখেছে, ইসলামের কিছুই জানে না, আর না আমল করে। জি, সূরা ফাতিহা পড়তে জানে না, সূরা ইখলাস নাস ফালাক কিচ্ছু মুখস্থ নেই, না তাহাজ্জুদ মুখস্থ আছে, না আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ মুখস্থ আছে। কি দিয়ে সালাত আদায় করবে? বয়স 30, 40, 50 হয়ে গেছে। তো এইরকম মুসলিম কোত্থেকে মুসলিম? জীবনে অনেক কিছু শিখেছে কিন্তু সূরা ফাতিহা পর্যন্ত পড়তে পারে না ঠিক করে। আর কোনো বাড়াবাড়ি কথা বলছি না। আমি 2-3 দিন আগে এক সৌদি ধরিয়ে দিল যে আমার এই আমের আছে, একটু জিজ্ঞেস করেন মুসলিম কিনা। তো মুসলিম পরীক্ষা করার জন্য প্রথম সূরা ফাতিহা জিজ্ঞেস করলাম, সূরা ফাতিহাটা ঠিক করে পড়তে পারলো না। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। জি, আত্মাহিয়াত পারলই না, দরুদ তো পারলই না। হ্যাঁ, সূরা ইখলাসও ওই রকমই, অর্ধেকটা পারলো অর্ধেক পারলো না। তাহলে বলেন এভাবে ইসলাম টিকে থাকবে? আমাদেরকে দাওয়াতি কাজে তৎপর হইতে হবে। এসব মুসলিমগুলিকে আল্লাহকে ভালোবাসে, হয়তো কিছুটা ভালোবাসা অন্তরে আছে সামান্য থাকলেও, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসে কিন্তু ভালোবাসতে জানেন না, অনেক দূরে চলে গেছে। এদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতে হবে। এরা যেন সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে অথবা আগুনে তারা ফেসে গেছে, এদেরকে উদ্ধার করতে হবে। এই অভিযান আমাদেরকে চালাইতে হবে। রব্বুল আলামিন যেন তৌফিক দান করেন। তারপরে মহান আল্লাহ বলছেন, ওয়ামাইয়ারতাদিদ মিনকুম আন দীনিহি, তোমাদের মধ্যেকার কেউ যদি নিজ দিন থেকে অর্থাৎ দ্বীন ইসলাম থেকে বিমুখ হয়ে যায়, মুরতাদ হয়ে যায়, ফায়ামুত ওয়া হুয়া কাফির, আর সে মৃত্যুবরণ করে কুফরি অবস্থায়, ফাউলাইকা হাবিতাত আমালুহুম ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ, তাহলে এই শ্রেণীর লোকদের ইহকাল পরকালে আমলগুলি নিষ্ফল হয়ে যাবে, ব্যর্থ হয়ে যাবে, কোনো কাজে আসবে না তাদের আমল। যা আমল আগে করেছিল মুরতাদ হওয়ার কারণে সবগুলি কি হয়ে গেল? নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। দুনিয়াতেও কাজে আসলো না, কাফের হয়ে মরলো, আর আখিরাতেও কোনো কাজে আসবে না। ওয়াউলাইকা আসহাবুন নার, সুতরাং তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী, হুম ফিহা খালিদুন, সেখানে চিরকাল বসবাস করবে। এই আয়াতে মুরতাদের পারলৌকিক শাস্তির কথা বলা হয়েছে। মুরতাদের 2 রকম শাস্তি রয়েছে, পার্থিব শাস্তি আর পারলৌকিক শাস্তি। দুনিয়ার শাস্তি কি? সহিহ বুখারীতে হাদিস রয়েছে, প্রিয় নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মান বাদ্দালা দীনাহু ফাকতুলু, কেউ যদি সত্য দিনকে পরিবর্তন করে ফেলে অর্থাৎ দিন ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায়, মুরতাদ হয়ে যায়, তাহলে তাকে হত্যা করো। এই হত্যাটা কে করবে? মুসলিম শাসক হুকুম করবে, আর শাসকের প্রতিনিধি যে হবে, যাকে বলবে যে তুমি এইটার বাস্তবায়ন করো, সে করবে। মুসলিম শাসক করবে। মুরতাদের কথা, মুরতাদের দুনিয়াবি শাস্তি, পার্থিব শাস্তি কি? মৃত্যুদণ্ড, কিন্তু দেবে কে? শাসক। আখিরাতের শাস্তি এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বর্ণনা করেছেন, পারলৌকিক শাস্তি। কেউ যদি ইসলাম বিমুখ হয়ে যায়, ওমাইয়ারতাদিদ মিনকুম আন দীনিহি ফায়ামুত ওয়া হুয়া কাফির, আর মারা যায় কুফরির অবস্থায়, তাহলে কি হবে? তাদের আমলগুলি সব কি হয়ে যাবে? নিষ্ফল হয়ে যাবে, বেকার হয়ে যাবে, বরবাদ হয়ে যাবে। কুফরির অবস্থা যদি মৃত্যুবরণ করে, এই কথা যখন বলেছেন, এই কোরআনের বাগধারা প্রমাণ করে যে কেউ যদি মাঝখানে মুরতাদ হয়ে যায় আর আল্লাহ যদি তার ভাগ্যে আবার ইসলাম জুটিয়ে দেয়, ফিরে চলে আসে, তাহলে আগে যে আমলগুলি করেছিল মুরতাদ হওয়ার আগে, সে আমলগুলি কি নষ্ট হয়ে থেকে যাবে না পাবে? পাবে। আল্লাহ কি বলছেন? মুরতাদ হয়ে যদি কুফরি অবস্থায় মারা যায়, অনেকেই কিন্তু এরকম হয়েছে, আর এখনো হচ্ছে। অনেকে নাস্তিক হয়তো আছে, ঠিক না? নাস্তিক, শুধু নাস্তিক বলবো না, কারণ নাস্তিকদের উপরে ঝড় তো চলছে, আর ঝড় চলা উচিত। কিন্তু কথা হচ্ছে যারা বড় শিরক করছে, তারা কি নাস্তিক চাইতে ভিন্ন নাকি? আমাদের দেশের মানুষরা নাস্তিককে চেনে, কিন্তু কবর মাজার পূজা করে ইসলাম থেকে খারিজ হয় ওটাকে চেনে না, আবার ওরাকে খাঁটি মুসলমানই মনে করে, ঠিক না? এটাও চেনাইতে হবে যে 2 অপরাধ সমান। নাস্তিকের অপরাধ আর বড় শিরকারীর অপরাধ সমান, কোনো পার্থক্য নেই। ভালো করে শোনেন। জি, তো নাস্তিক বা বড় মুশরিক আগে যে আমলগুলি করেছিল, লাইন আশরাকতা লা ইয়াহবাতান্না আমালুকা, ঠিক না? শিরক করলে কি হয়ে যায়? আমলগুলি ধ্বংস হয়ে যায়। জি হ্যাঁ, কবরে সেজদা করলে আমল ধ্বংস হবে না? একজন লোক কবরে সেজদা করেছে, মাজারে সেজদা করেছে, খাসি মোরগ জবাই করেছে, আগের আমলগুলি ছিল সব ধ্বংস হয়ে গেছে। হবে না? হবে না? ধ্বংস হয়ে গেল। কিন্তু আল্লাহ তার হেদায়েত নসিব করেছে, যেখানে হোক না কেন। সৌদি আরবে এসে আলহামদুলিল্লাহ অনেকে এরকম হেদায়েত হয়েছে,
জি, দেওয়ানবাগির কত শত মুরিদ হেদায়েত হয়ে দায়ী হয়ে গেছে। জি হ্যাঁ, যাদের সাথে আমার পরিচয় আছে। আর এছাড়াও আটরশি, ভান্ডারি কত যে হেদায়েত হয়েছে, আর তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ রাখে আলহামদুলিল্লাহ। তো বড় শিরকের মধ্যে ছিল, সেগুলি থেকে ফিরে এসছে। তো আগের যে আমলগুলি নষ্ট হয়ে গেছিল সেগুলি ফিরিয়ে পাবে না? পাবে, কারণ কুফরের অবস্থায় মত হয়নি। মত আসার আগে আবার ইমানের নবায়ন করে নিয়েছে, তৌহিদবাদী হয়ে গেছে, শিরক মুক্ত হয়ে গেছে, আর নাস্তিকতা মুক্ত হয়ে গেছে। বোঝা গেছে না? কুয়েতে গেছিলাম সফরে কয়েক বছর আগে। তখন এক ভাই বলল যে, শেখ, আমি দেশে নাস্তিক ছিলাম, আর এখন আপনার সমস্ত আলোচনা নিয়ে আমি গোটা কুয়েতে ঘুরে ঘুরে দাওয়াত দিই, শুধু যাকে পাই দাওয়াত দিই, ফ্রি দিয়ে দিই, আর বলি যে যদি আপনাকে ভালো লাগে আর এতে থেকে যদি লাভ হয় তো আমার টেলিফোন নম্বরটা রাখেন, পয়সাটা দিয়ে দিবেন আমাকে, আর না হলে দরকার নেই। জি, বহু লোকের মাধ্যমে হেদায়েত হয়েছে। তো ওই নাস্তিক এককালে হয়তো মেলা নেক আমল করেছে, নাস্তিকতার কারণে সব ধ্বংস হয়ে গেছিল। আবার যখন হেদায়েত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ মুয়াহিদ হয়ে গেছে, পাকা আলহামদুলিল্লাহ মুসলিম হয়ে গেছে, সে নেকিগুলি ফিরিয়ে পাবে না? পাবে। জি হ্যাঁ, পাবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরামদের যুগে ও তাবেঈনদের যুগে এরকম বহু ঘটনা ঘটেছে। ইসলাম কবুল করেছে, মুরতাদ হয়ে গেছে, কয়েক বছর পরে আবার ফিরে এসেছে, আবার ইসলাম গ্রহণ করেছে। জি, সাজাহ বলে এক মহিলা ছিল, সাজাহ। মুসাইলামা কাযযাবের যুগে এই মহিলা নবুয়তের দাবি করে। এতদিন তো অনেক শুনেছেন যে পুরুষ লোক নবী হওয়ার দাবি করেছে, কিন্তু এক মহিলা কি করেছিল যে আমি নবিয়া, আমি নবী হয়েছি। ওকে যখন বলা হলো যে আল্লাহ যে কোরআনে বলছে খাতামুন নবীন, শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তখন উত্তরে সে বুদ্ধি ভালো ছিল, বলছে আল্লাহ কোরআনে বলেছে পুরুষ নবী আসবে না, কোনখানে আছে মহিলা নবী আসবে না? কথা বোঝা গেছে? কোনখানে আছে মহিলা নবী আসবে না? সুবহানাল্লাহ। আমি সিরাতুন নবী আর তারিখ অনেক পড়েছি, তাতে পড়তে গিয়ে এই সাজার জীবনী পড়লাম, দেখলাম যে আলহামদুলিল্লাহ শেষ জামানায় কালিমা পড়ে একবারে সুন্দর মুসলিম হয়ে গেছিল, পর্দা নাসিন আর দিনদার মুসলিম হয়ে গেছিল এই মহিলা। জি হ্যাঁ, কাকে যে কখন আল্লাহ হেদায়েত করে দেন, কিন্তু চেষ্টা করতে হবে। তৌফিক তো আল্লাহর পক্ষ থেকে, কিন্তু চেষ্টা লাগবে। ওয়াল্লাযীনা জাহাদু ফীনা লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা। আল্লাহর রাস্তায় চলার চেষ্টা করলে আল্লাহ সুব্যবস্থা করবেন, চেষ্টা না করলে কখনো আল্লাহ হেদায়েত করবেন না, ঘরে বসে থাকলে। তারপরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন, ইন্নাল্লাযীনা আমানু ওয়াল্লাযীনা হাজারু ওয়া জাহাদু ফি সাবিলিল্লাহি উলাইকা ইয়ারজুনা রাহমাতাল্লাহ। নিশ্চয় যারা ঈমান নিয়ে আসলো এবং যারা হিজরত করলো, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করলো, উলাইকা ইয়ারজুনা রাহমাতাল্লাহ, ওরাই আল্লাহর রহমতের আশাবাদী। আল্লাহু গফুরুর রহিম, আল্লাহ রাব্বুল বড় মার্জনাকারী আর পরম দয়ালু। ইয়াসআলুনাকা আনিল খামরি ওয়াল মাইসির কুল ফীহিমা ইসমুন কাবীর ওয়া মানাফিউ লিন-নাস ওয়া ইসমুহুমা আকবারু মিন নাফইহিমা। এখান থেকে রব্বুল আলামিন মদ এবং জুয়ার বিধান বর্ণনা করছেন। মদ সম্পর্কে 3 জায়গায় কোরআনে কারীমে আয়াত রয়েছে, এবং মদকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ধীরে ধীরে হারাম করেছেন, একবারে হারাম করেননি। 3 স্তরে গিয়ে পরিষ্কারভাবে হারাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঘোষণা করেছেন। প্রথম স্তরের ছিল এই আয়াতটি, সূরা বাকারার আয়াত নম্বর 219। এতে কি আছে দেখেন, তারপরে দ্বিতীয় স্তরের আয়াতের কথা বলবো, তারপরে তৃতীয় স্তরের আয়াতের কথা বলবো। মহান আল্লাহ বলছেন, ইয়াসআলুনাকা আনিল খামরি ওয়াল মাইসির, হে নবী তোমাকে লোকেরা জিজ্ঞেস করছে আনিল খামরে মদ সম্পর্কে, ওয়াল মাইসির আর জুয়া সম্পর্কে। মাইসির জুয়াকে বলে, আর কেমারও বলা হয়, কেমার। কুল হে নবী বলে দাও তাদেরকে, ফীহিমা ইসমুন কাবীর, এই উভয়ে বড় গুনাহ আছে। মদে আর জুয়াতে কি আছে? কাবিরা গুনাহ আছে। ইসমুন কবির মানে জাম্বুন কবির, বড় গুনাহ আছে। ওয়া মানাফিউ লিন-নাস, তবে মানব জাতির কিছু উপকারিতাও আছে। মানাফে মানফাআতুনের বহুবচন, কিছু লাভ আছে। জি হ্যাঁ, লাভটা হচ্ছে পার্থিব লাভ, পারলৌকিক লাভ না। আমাদের সামনে জগৎ হচ্ছে দুটো, একটা হচ্ছে দুনিয়া আর একটা হচ্ছে আখিরাত। তো মদ আর জুয়ার যে লাভের কথা কোরআনে নিয়ে বলা হয়েছে, সেটা পরকালের পরে একেবারে জিরো, কোনো লাভ নেই। তবে এই দুনিয়ার জীবনে সামান্য কিছু লাভ আছে, মানাফে, আল্লাহ এই জন্য বলেছেন সামান্য কিছু লাভ আছে।
আল্লাহ তার সাথে সাথে বলছেন ওয়া ইসমুহুমা আকবারু মিন নাফইহিমা, তবে উভয়ের পাপ, অন্যায় যে ইসম পাপ, উভয়ের পাপ আকবারু মিন নাফইহিমা, এই উভয়ের উপকারিতার চাইতে বেশি মারাত্মক। একদিকে পাপ রাখো আর একদিকে লাভ রাখো, কোনটা বেশি? পাপ হচ্ছে বড়, পাপ হচ্ছে বেশি। তাহলে যেটাতে ক্ষতি বেশি, লাভও আছে আর ক্ষতি আছে, পাপে ক্ষতি না লাভ? না লাভও নাই, লস নেই। হ্যাঁ, পাপের বোঝা যদি থাকে দুনিয়াও ক্ষতিগ্রস্ত, আখেরাতেও ক্ষতিগ্রস্ত। দুনিয়াতে আল্লাহর আযাব গজব আসবে, আল্লাহর রহমত হবে না, আর আখেরাতে পাকড়াও হবে। তাহলে পাপ যদি মানুষের থাকে তো দুনিয়া আখেরাত দুটোতে ক্ষতি। জি হ্যাঁ, পক্ষান্তরে এর লাভটা হচ্ছে শুধু দুনিয়াতে আর সামান্যতম কিছু লাভ। এই কোরআনে কারীমের এই আয়াতের ভঙ্গিমা থেকে জানা যায় যে দুনিয়ার সব কিছুতেই কিছু লাভ আছে আর কিছু ক্ষতি আছে। মদের মতো হারামে, যাকে উম্মুল খাবায়েস হাদিসে বলা হয়েছে, সমস্ত নোংরামির জড়, নোংরামির শিকড় বা নোংরামির মা, যাই বলবেন, মা উম্মুন মানে মা, উম্মুন মানে জড়, উম্মুন মানে শিকড়। জি, উম্মুল কোরা, সমস্ত জনপদ, যত শহর দেশ সারা বিশ্বে রয়েছে, সব কিছুর মূল আসল কেন্দ্র হচ্ছে মক্কাতুল মুকাররমা, যেন উম্মুল কোরা বলা হয়েছে। আর উম্মুল খাবায়েস, যত নোংরামি আছে, সমস্ত নোংরামির জোড়, মূল কেন্দ্র হচ্ছে মদ। মদ খেয়ে নেওয়ার পরে কোনো পাপ থেকে থামানো যাবে না। মদ খাওয়িয়ে দিয়ে সব পাপ করিয়ে নেওয়া যেতে পারে। শিরক করছে তাও হুঁশ নেই, কুফরি কথা বলছে তাও হুঁশ নেই, খুন করছে তাও হুঁশ নেই, হ্যাঁ জিনা করছে তাও হুঁশ নেই, যা ইচ্ছে তাই করছে। মা বোন কিছুই চিনেন না, কোনটা মা কোনটা বোন কোনটা মেয়ে কিছুই চিনেন না। উম্মুল খাবায়েস, সুবহানাল্লাহ। অন্য কোনো পাপে এরকমটা হয় না। সুতরাং মদ যত সহজ, আজকালকার কিছু উচ্চশিক্ষিত, দুনিয়ার উচ্চশিক্ষিত অথবা এই এক শ্রেণীর মানুষরা মনে করে, তারা মনে করে মদের ক্ষেত্রে আমার দিন ইসলামের ঊর্ধ্বে, জাতিতে মুসলিম কিন্তু মদ থেকে মুক্ত নেই, মদ থেকে মুক্ত নেই। ইল্লা মাশাআল্লাহ, পাওয়াই মুশকিল আছে। এদের ভিতরের খবর যে পাওয়াই মুশকিল আছে এরকম যারা ওপর মহলের লোক, যাদেরকে মনে করা হচ্ছে পয়সার ক্ষেত্রে অথবা নেতৃত্বের ক্ষেত্রে, ইল্লা মাশাআল্লাহ, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। কুফরি শক্তি, ইহুদি নাসারাদের শক্তি কি করে মুসলিমদের উপর বিস্তার লাভ করেছে, যে লা তাত্তাবিউনা সুনানা মান কানা ক্বাবলাকুম, যেমন কাফেরদের পানাহার তেমনি হচ্ছে মুসলিমদের পানাহার। এই আয়াত থেকে জানা গেল যে সব কিছুতে লাভ আছে আর লস আছে। তবে হালাল হারামের বিবেচনাটা কিসের ভিত্তিতে হবে? যদি তাতে ক্ষতির দিক বেশি থাকে তাহলে হারাম, লাভ আছে কিছু কিন্তু ক্ষতির দিক বেশি। আর যদি দেখা যায় যে লাভের দিক, উপকারিতার দিক বেশি আছে, ক্ষতি সামান্য আছে, তখন সেটা হালাল। খুব বেশি হইলে অপছন্দনীয় হইতো, না করলেই ভালো। জি হ্যাঁ, গরুর গোস্ত খান, খাসির গোস্ত খান, লাভ আছে না নেই? ক্ষতি নেই? ক্ষতি আছে। অনেকে খান না, একবার হারাম করে দিয়েছেন, চর্বি ধরে গেছে, প্রেশার রে ভাই, সুগার রে ভাই, আর খাওয়া যাচ্ছে না, হারাম করে দিয়েছি, কয়েক বছর থেকে খাইনি, তাই না? চিন্তা করেন আপনি, শুকুরের গোস্তে, কুকুরের গোস্তে ক্ষতি বেশি, আল্লাহ হারাম করেছেন। গরুর গোস্ত, খাসির গোস্ত, এইসবে লাভ বেশি, লোকসান কম, সেজন্য আল্লাহ হালাল করেছেন। ওই রকমই আপনার ঘরে যদি টিভি রাখেন খবর শোনার নামে, দেখতে হবে আপনাকে যে আপনার বাড়িতে টিভি রেখে লাভ বেশি না লস বেশি, নেকি বেশি না গুনাহ বেশি? অধিকাংশ লোকের গুনাহ বেশি। সুতরাং টিভি রাখাটা ভালো মানুষের পরিচয় নয়। টিভি রাখা ভালো মানুষের পরিচয় নেই বাড়িতে, কারণ এই টিভি আপনি আয়ত্তে রাখতে পারবেন না। আপনি খুব ভালো মানুষ, আপনার স্ত্রী খুব ভালো মানুষ, হ্যাঁ শাইখের আলোচনা শোনার জন্য রেখেছি, কিন্তু আপনারা যেমনই এদিক সেদিক হন, একটু ঘুমান, তখন ছেলেরা তখন ফিল্ম দেখা শুরু করে। কম্পিউটার বাড়িতে রাখেন, কম্পিউটার ছাড়া বাঁচবেন? আজকাল স্মার্টফোন ছাড়া বাঁচবেন? যদি আপনার কাছ থেকে এক সপ্তাহের জন্য ফোন নিয়ে নেওয়া হয়, মনে হচ্ছে যে মরেই গেছি, দুনিয়ার সাথে কোনো যোগাযোগ নেই, ঠিক না? এখন যে পরিস্থিতিটা হয়েছে, সুবহানাল্লাহ, কারো যদি মোবাইল খারাপ হয়ে যায় 2-3 দিনের জন্য মাথা খারাপ হয়ে গেছে, কারো সাথে যোগাযোগ নাই রে ভাই, একেবারে দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন, ঠিক কিনা? আউযুবিল্লাহ, কি অবস্থা হয়েছে! এটা 10 বছর আগেও ছিল না,
10 বছর আগেও ছিল না, আমরা এখানে থেকেছি। মোবাইল তো দূরের কথা, আর এই কার্ড তো দূরের কথা, কয়েন নিয়ে গিয়ে লাইন লাগিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, জি হ্যাঁ 99, 2000, 2004, 5 পর্যন্ত এরকমই চলেছেন। লাইন নিয়ে লাগিয়ে আছে, লোকে কয়েন নিয়ে ঢোকাচ্ছে আর ফোন করছে। 1 মিনিটে 8 রিয়াল, 9 রিয়াল যায়, 10 রিয়াল যায়, সুতরাং বেশি না রে বাবা, 2-3 মিনিট কথা বলে শেষ, ঠিক না? কি অবস্থা এখন, ফিতনা, বড় ফিতনা। এখন আপনার কাছে স্মার্টফোনটা হালাল না হারাম? আপনার নাই ফতোয়া দিলেন, টিভির ক্ষেত্রে ফতোয়া দিলেন যে হারাম ফতোয়া দিলেন, এই স্মার্টফোন হালাল না হারাম? এখন হালাল করে দিলেন না? একই, টিভির চাইতে খারাপ জিনিস এটা আছে, ইউটিউবে আর ফেসবুকে টিভির চাইতে খারাপ কিছু আছে। তাহলে এটা হালাল না হারাম? আপনি বলবেন যে আমার জন্য হালাল না হারাম, আমি বলতে পারবো না। কেমন করে? আপনার যদি এই মোবাইল দিয়ে নেকি বেশি হয়, চোখের সামনে মহিলা ছবি আসতে সরাই দিলেন, সাথে একবারে, 1 সেকেন্ডও দেরি না। নজরুল ফাজা, যেটাকে বলা হয়েছে আকস্মিক নজর পড়া, সামনে একটা মহিলা নজর পড়ে গেল, গোনা তো হবে না? চট করে আপনাকে নজর ফেলে কোনো গুনাহ হবে না। কিন্তু যদি নজরটা পড়ে গেছে, একটু ভালো করে দেখেই নি, তো কি হবে? গুনাহ হবে না? হবে না? ঠিক ওই রকমই, আরে ফেসবুকে দেখছি এক মহিলা খুব সুন্দর, ভাষা তো খুব সুন্দর লাগে, একটা সঙ্গীত পড়ছে খুব সুন্দর, হ্যাঁ, ইত্যাদি ইত্যাদি দেখতে শুরু করলেন, অথবা আরও কিছু দেখতে শুরু করলেন, একটা ড্যান্স তো খুব সুন্দরই লাগে, শুরু হয়ে গেল গুনাহ। তাহলে এদের জন্য হারাম, এদের জন্য এই মোবাইল রাখা হারাম, সোজা কথা। কিন্তু যাদের সামনে গুনার কিছু আসলে সাথে সাথে সরিয়ে দেয়, আর নেকিটা আসলে হ্যাঁ ঠিক আছে, চলো এটা শুনি, নেকিটা এটা দেখি, এটা শুনি, তাহলে তাদের জন্য শুধু হালাল না, সওয়াবের কাজ, সওয়াবের কাজ। আপনি যদি আপনার রুমে টিভি রেখে, মাশাআল্লাহ, আমি ইসলামিক টিভি, সহি আকীদা টিভি আছে, মানে পিস টিভি চলছে, আমি শুনবো, আর আমার ঘরে লক রাখবো, আর অন্য কোনো চ্যানেল যাতে না আসে, আর আসলে আমার রুমে লক থাকবে, ছেলে মেয়েরা কেউ এখানে কোনো চান্স পাবে না, তারও ঠিক আছে। কিন্তু কে এটা করতে পারেন? আমি দেখেছি অনেক পরিবারে তারা এই আশাতে ঘরে টিভি ঢুকিয়েছিল, কিন্তু তাদের ছেলে মেয়েরা খারাপ হয়ে গেছে, আর মোবাইলে আজকাল আরও বেশি খারাপ হচ্ছে। আল্লাহ যেন হেফাজত করেন। তো হালাল হারামটা এই মদের আয়াত থেকে আর জুয়ার আয়াত থেকে আপনি বুঝবেন অনেক ক্ষেত্রে আমার জন্য এটা হালাল হবে কি হবে না। জি হ্যাঁ, সাধারণ যদি 50 টাকার একটা মোবাইল রাখেন, আর সেটা দিয়ে শুধু হারাম কল, যাকে তাকে মহিলাদের সাথে কথা, বেগানা মহিলাদের সাথে, তো হারাম হবে না এটা? হ্যাঁ হারাম। আপনি হারাম কাজ ইউজ করছেন, সেই জন্য আপনার প্রয়োগের কারণে এটা হারাম হয়ে যাচ্ছে। এই জন্য টিভি অথবা মোবাইল আর এই রকম যেসব যন্ত্রপাতি রয়েছে, যেগুলো দিয়ে লাভও আছে লোকসানও আছে, সেগুলি হচ্ছে চাকুর মতো, অস্ত্রের মতো, সেগুলি হচ্ছে পেস্তুলের মতো, বন্দুকের মতো। বন্দুক রাখা জায়েজ না জায়েজ নয়? জায়েজ। সবার জন্য জায়েজ? বলবো চোর ডাকাতের জন্য জায়েজ নয়। কিন্তু কেউ যদি নিজের প্রতিরক্ষার জন্য, অনেক দুশ্মন আছে আর সরকার থেকে লাইসেন্স নিয়ে রাখে আমার প্রতিরক্ষার জন্য, তো জায়েজ, ঠিক না? এই ছিল প্রথম আয়াত। এই আয়াত যখন নাজিল হইল, এই মর্মে হাদিসটা শুনে মুসনাদ আহমদ হাদিস রয়েছে, উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করছেন, লাম্মা আনজালা তাহরিম আল খামর বা লাম্মা উনজিলা তাহরিমুল খামর, যখন মদ হারাম করা হইল, উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা এই দোয়া করতেন, আল্লাহুম্মা বায়্যিলনা ফিল খামরি বায়ানান শাফিয়ান, আল্লাহ মদের ক্ষেত্রে একটা ক্লিয়ার কথা বয়ান করে দাও, স্পষ্ট কথা বয়ান করে দাও। অস্পষ্ট মদে জুয়াতে লাভও আছে লোকসান আছে, লাভ চাইতে ক্ষতিটাই বেশি বা গুনাহ বেশি। আচ্ছা, লাভটা কি আছে বলেন, দুনিয়ার লাভটা কি আছে এটা বুঝেন। হ্যাঁ, মদের দুনিয়ার লাভ কি আছে? হ্যাঁ, অনেকে বলছেন এতে শরীরে সতেজতা আসে। হ্যাঁ, তারপরে ব্যবসা বাণিজ্যের লাভ আছে, ব্যবসা বাণিজ্য ওইটাও অনেকে এইটা দিয়ে ভালো একটা রোজগার করছে। তো দুনিয়া 2টা পয়সা আসলো, কিন্তু হারাম পয়সা। জুয়াতে লাভ কি আছে? হ্যাঁ, লাভ আছে, কেউ জিতে নিচ্ছে, হ্যাঁ, সচ্ছল হয়ে যাচ্ছে, আর কেউ আর ফকির হয়ে যাচ্ছে। জি, তো লাভ আছে, কিন্তু ক্ষতি এবং গোনাহ লাভের চাইতে অনেক বেশি। জি, অনেক বেশি। আমাদের লাভগুলি জানার বেশি দরকার নাই। যদি মদে আরও কিছু লাভের কথা, যদিও তাফসিরকাররা বলেছেন, আমি বলতে গিয়ে বললাম না, কারণ
দুর্বল ইমানের লোকদের জন্য সেটা ক্ষতিকর হইতে পারে। কারণ যারা আল্লাহকে ভয় করে না, পরকাল বলে ভয় করে না, যাদের দুনিয়াটাই হচ্ছে পেটের জন্য বেঁচে আছে, শরীর স্বাস্থ্যের জন্য বেঁচে আছে, খাই দাই গরু ছাগলের মতো, তাদের কাছে আখেরাত কোনো ব্যাপারই না। সুতরাং মনে করবে যে আমাকে এই করতে হবে, সুতরাং এটা করি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হারাম থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করেন। বলছিলাম যে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা দোয়া করতেন। নাজেল হলো, প্রথম আয়াত নাজেল হলো এই আয়াত, ইয়াসআলুকা আনিল খামরি ওয়াল মাইসির কুল ফীহিমা ইসমুন কাবীর। ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ডেকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়াত পড়ে শোনেন, ওমর মদ সম্পর্কে তুমি যে খুব দোয়া করছিলে, আয়াত নাজেল হয়েছে। তারপরে মনে তৃপ্তি হলো না, পাপ বেশি লাভ কম, তাহলে সবাই তো আর ছাড়লো না, কিছু লোক ছেড়ে দিল যারা সজাগ ইমানের মানুষ, নারে যাতে গুনাহ অনেক, কাবিরা গুনাহ, আর তাতে কিছু লাভ আছে, কেন এই কাজ করব, ছেড়ে দিল। কিছু লোক এখনো এমন মদে ডুবেছিল, ছাড়তেই পারছে না ওই নিশা, ওরা খেতেই থাকলো। দোয়া করতে থাকলেন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, বায়্যান লানা ফিল খামরি বায়ানান শাফিয়ান ফানাজালাতিল আয়া আল্লাতী ফিন নিসা। সূরা নিসার আয়াত নম্বর 43 নাজিল হইল। তাতে কি রয়েছে? ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তাকরাবুস সালাতা ওয়া আনতুম সুকারা, হে মুমিন সকল, তোমরা সালাতের কাছে যেও না নেশাগ্রস্ত অবস্থায়, অর্থাৎ মদ খেয়ে নামাজে যাবে না, সালাতে যাবে না। তখন আরও অনেক লোক ছেড়ে দিল যে এত খারাপ জিনিস মদ, যে খেলে নাকি মসজিদে যাওয়া যাবে না, নামাজ পড়া যাবে না, তাহলে কেনই বা খাবো, অনেকে ছেড়ে দিল। আরও সংখ্যা কমে আসলো। কিছু লোক তারপরও ছাড়তে পারছে না, ওরা করলো কি, সারাদিন তো খাওয়া যাবে না, কারণ নেশা থেকেই যাবে, জোহর পড়তে হবে, আসর পড়তে হবে। আর আজকালকার তো এই নামদারি মুসলিমদের মতো না যে জোহর আসর একসাথে পড়ে নেব, তারা জামাতে নামাজ পড়তেন। সুতরাং জোহর আসর আছে, মাগরিব আছে, এশা, এর মাঝখানে মদ খাওয়া যাবে না। কি করতে হবে? এশা পড়ে খেয়ে নিত, আর ফজর হইতে হইতে ঘুমিয়ে যাব, কারো কোনো ক্ষতিও হবে না, কেউ কিছু বুঝতে পারবে না। যাক, আল্লাহ তো ক্লিয়ার, এরকম হারাম বলেনি, তো এই সময়টা খেয়ে নি, ফজর হইলে নেশা দূর হয়ে যাবে। কিছু লোক এরকম ছিল। তৃতীয় পর্বে আয়াত নাজেল হইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় পর্বে আয়াত নাজেল হওয়ার পরেও জানিয়ে দিলেন, ফাকানা মুনাদি রাসূলুল্লাহ আকামাস সালাহ, যখন একামত হইতো বলতেন, এই ঘোষণা করতেন, আল্লাহ ইয়াকরুবান্নাস সালাতা সাকরান, নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি যেন মসজিদে জামাতে না আসে, নামাজ পড়তে না আসে, খবরদার মসজিদে আসবে না নেশাগ্রস্ত অবস্থায়। ফাকুরিয়া তালে আয়াত পড়ে শোনাইল হইল। ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা এই আয়াত শুনেও তৃপ্তি হইল না, কই শুধু নামাজে আসা যাবে না, হারাম তো বলা হইল না। আল্লাহ তুমি হারাম করে দাও, ক্লিয়ার হারাম করে দাও। আল্লাহ বায়্যান লানা ফিল খামরি বায়ানান শাফিয়ান ফানাজালাত আয়া আল্লাতী ফিল মায়েদা, সূরা মায়েদার আয়াত নম্বর 90-91 নাজিল হয়ে গেল, লম্বা দুটি আয়াত। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, ইন্নামাল খামরু ওয়াল মাইসিরু ওয়াল আনসাবু ওয়াল আজলামু রিজসুম মিন আমালিশ শাইতানি মিন আমালিশ শাইতান। এই শয়তানি কাজ, মদ, খামর, মাইসির, জুয়া, আজলাম, মানে ভাগ্য নির্ণয় করা তীর দিয়ে, জি হ্যাঁ, আর ওয়াল আনসাব, যে মূর্তি পূজা, জি প্রতিমা পূজা, শিরক, এগুলি হচ্ছে কি রিজসুন, নাপাক, নোংরামি। এক তো নোংরামি, নাপাক, মিন আমালিশ শাইতান, শয়তানের কাজ। ফাজতানিবুহু, 3 নম্বর, তোমরা বেঁচে থাকো, এই কাজ করিও না, এগুলো থেকে বেঁচে থাকো। লাআল্লাকুম তুফলিহুন, তাহলে তোমরা কামিয়াব হইতে পারবে, তাহলে সফলতা লাভ করবে, না হলে ব্যর্থ হয়ে যাবে, ফেল, যদি এগুলো থেকে না বাঁচো তাহলে। আরও আল্লাহ বলছেন, আল্লাহ সরাসরি শুধু একটা কথায় হারাম, হারাম বললে কিছু লোক আছে এত নেশায় ডুবে আছে, ধর হতে পারে না, পারবো না, এটা ইসলাম থেকে মুরতাদ হয়ে যেতে পারে। আল্লাহ দেখেন, আল্লাহর হেকমাতটা দেখেন, আল্লাহ তখন ক্ষতিগুলি বর্ণনা করলেন। নাপাক, রিজসুন মিন আমালিশ শাইতান, শয়তানের কাজ, এটা মানুষের কাজ নয়, মুসলিমের কাজ তো নয়, মদ খাওয়া আর জুয়া খেলা, বুঝা গেছে। বেঁচে থাকো, আল্লাহর হুকুম, লাআল্লাকুম তুফলিহুন, তোমরা কি সফলতা চাও না? এতেই সফলতা রয়েছে। তারপরে আল্লাহ বলছে, ইন্নামা ইউরিদুশ শাইতানু আন ইউকিয়া বাইনাকুমুল আদাওয়াতা ওয়াল বাগদা ফিল খামরি ওয়াল মাইসির, মদ আর জুয়ার মাধ্যমে কি হয়? মানুষের মাঝে শত্রুতা, দুশ্মনী, মারামারি, লড়াই, ঝগড়া, ফিতনা, ফাসাদ সৃষ্টি হয়। ওয়াসুদ্দাকুম আন যিকরিল্লাহ, আল্লাহর স্মরণে বাধা দেয়। যখন মদ খেয়ে নিলে খোঁজ খবর নেয় আল্লাহ, পরকাল, আল্লাহর জিকির থেকে গাফেল হয়ে আছো।
জি, যারা তাস খেলে, জুয়া খেলে, তারা এমন গাফিল হয়, মেতে আছে কে জিতলো আর কে হারলো। ওয়াসুদ্দ কান যিকরিল্লাহ ওয়ানি সলাতে, এমনকি নামাজে সলাতেও বাধা দেয়, সলাতের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতে বাধা দেয় জুয়া এবং মদ। আল্লাহ বলছেন ফাহাল আনতুম মুনতাহুন, হে মুসলিমরা তোমরা ছাড়বে না ছাড়বে না বলো। আল্লাহ বলছেন ফাহাল আনতুম মুনতাহুন, কয়টা শুনলেন? 8টি বিষয় আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। তারপরেও কিছু গুমরা আছে, বলছে কোরআনে কোন জায়গায় আছে যে মদ হারাম? কত গুমরার গুমরা আজকাল। আজকাল এরকম লোক আছে মুসলিম সমাজে, কোরআনে কোন জায়গায় আছে যে যেমন হরিমাত আলিকুল মাইতাতো, মৃত অদ্দাম রক্ত আর লাহমুল খিনজির, ওইভাবে বলতে হইতো আল্লাহকে বলতে হবে ওদের মন মত। আল্লাহ এতগুলি ক্ষতির দিক বলার পরে বলছে ফাহাল আনতুম মুনতাহুন, তোমরা ছাড়বে না বলো। যখন এই আয়াত নাযিল হইল, এক বাক্যে সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম বলে ইনতাহাইনা ইয়া রাব্বি, হে আল্লাহ, হে রব, আমরা ছেড়ে দিলাম, বিরত হয়ে গেলাম। এই আয়াত যখন নাজিল হইল, তখন সাহাবায়ে কেরামরা যার বাড়িতে মদ ছিল, যত মদ ছিল, কত যে মদ ছিল, সুবহানাল্লাহ, এমনভাবে ভেঙে দেওয়া হলো। মাটির সব মটকা ছিল বড় বড়, এমন করে ভেঙে দেওয়া হইলো যে মদিনার গলিতে গলিতে মদ প্রবাহিত হচ্ছিল। একটি কথা আল্লাহ ফাহাল আনতুম মুনতাহুন, ছাড়বে না। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু এই আয়াতটার ঘোষণা শুনিয়ে দিলেন মহল্লাতে গিয়ে, যে আলা ইন্নাল খামরা কাদ হুররিমাত, মদ হারাম করে দেওয়া হয়েছে। উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন, যখন ফাহাল আনতুম মুনতাহুন নাযিল হলো, উমর বলছেন ইনতাহাইনা, আমরা ছেড়ে দিলাম। এভাবে আবু দাউদে রয়েছে, তিরমিজিতে রয়েছে, নাসাইতে রয়েছে, হাদিস সহিহ। তারপরে মহান আল্লাহ বলছেন ওয়াসআলুনাকা মাযা ইউনফিকুন, হে নবী তোমাকে আরো জিজ্ঞেস করছে লোকেরা যে তারা কি খরচ করবে। মানে এখানে বলতে চাইছেন যে আমরা কতটা খরচ করব, কি খরচ করব। কুল, হে নবী বলো, আল আফওয়া, কুলিল আফওয়া, উদ্বৃত্তটা খরচ করো, যেটা তোমাদের খেয়ে দিয়ে খরচ, সংসার চালিয়ে বাঁচে, সেটা কি করো? খরচ করে দাও। এটি তো উদ্বৃত্ত, তাই না? যেটা বাঁচছে খেয়ে দিয়ে সেটা কি করো? খরচ করে দাও। জি, প্রথম যুগে এইটাই হুকুম ছিল। একদল মুফাসসির বলছেন যে প্রথম যুগে এইটাই হুকুম ছিল যে সারাদিন খেয়ে দিয়ে যা বাঁচলো খরচ করে দাও, আর রাখিও না। আবার কালকে যা ইনকাম হবে, অথবা মান্থলি, আজকাল তো মান্থলি চাকরি করছেন, মাসের খেয়ে দিয়ে যা বাঁচলো বাকিটা খরচ। এইটা কতদিন ছিল? যতদিন জাকাত ফরজ হয়নি। জাকাত ফরজ হয়ে যাওয়ার পরে তখন বাঁচবে খেয়ে দিয়ে, তাহলে না জাকাত হবে। জাকাত ফরজ হলে ঠিক আছে, এখনো জাকাত যদি দিয়ে দাও, উদ্বৃত্ত যে ধন সম্পদ থাকছে তাতে জাকাত দিয়ে দাও, তাহলে অসুবিধা নেই, বাকিটা তোমরা সঞ্চয় করে রাখতে পারো, সেটা কানজ হবে না। আর যদি জাকাত না দাও, খেয়ে দিয়ে টাকা পয়সা বাঁচলো, ধন সম্পদ বাঁচলো, সেটাকে জমিয়ে রেখে দিলে আর জাকাতও দিলে না, তাহলে এটার নাম কোরআনের ভাষায় কি বলা হয়েছে? কানজ। যারা কানজ করবে, সঞ্চিত রাখবে এরকম বিনা জাকাত দেওয়ায়, তাদের জন্য ফাবাশশিরহুম বিআযাবিন আলীম ওয়াল্লাযীনা ইয়াকনিজুনা আয-যাহাবা ওয়াল ফিদ্দা ওয়া লা ইউনফিকুনাহা ফি সাবিলিল্লাহি ফাবাশশিরহুম বিআযাবিন আলীম। এই একটি তাফসীর, যে তাহলে উদ্বৃত্ত সবটাই খরচ করে দিতে হবে, এটা একটা তাফসীর। তাহলে এটা জাকাত ফরজ হওয়ার আগে। আর আরেকটা মত হচ্ছে যে এইটা আবশ্যক না তবে উত্তম। খেয়ে দে, আরও গরিবরা আছে, ওরা খেতে পায় না, আপনার বাঁচছে, তাহলে কি করবেন আপনি? খরচ করেন। তবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, মানুষ অধিকাংশ লোকই সচ্ছল, অল্প কিছু অভাবী আছে, যাদের অভাবগুলি মোটামুটি জাকাত দিলে দূর হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া কিছু হয়তো আত্মীয় স্বজনকে অতিরিক্ত দেওয়ার প্রয়োজন আছে, দিতে হবে আত্মীয় স্বজনকে, যেহেতু জাকাত দেওয়া যাবে না, আর যাদের খরচ ব্যয় বহনটা বিশেষ করে আপনার জন্য জরুরি, তো ওদের ক্ষেত্রে খরচ করতে হবে। তবে নিজের পরিবারের দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের এই মর্মে বেশ কিছু হাদিস রয়েছে, যেমন আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে সহিহ মুসলিম একটি হাদিস রয়েছে। একজন লোক এসে বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইনদি দিনারুন, একটা দিনার স্বর্ণ মুদ্রা আছে, কি করব আমি? কালা আনফিকু আলা নাফসিক, তুমি নিজের উপর খরচ করো। কালা ইন্দি আখার, আর একটা আছে, কালা আনফিকু আলা আহলিকা, তোমার পরিবার, তোমার স্ত্রীর উপর খরচ করো। কালা ইন্দি আখার, আর একটি আছে, কালা আনফিকু আলা ওয়ালাদিক, তোমার ছেলে মেয়েদের উপর খরচ করো, ছেলে মেয়েদের উপরে খরচ করো। কালা ইন্দি আখার, আর একটি আছে, কালা ফাআনতা আবসার, তাহলে তুমি বেশি বুঝো। হয়তো এই লোকের বাপ মা ছিল না, না হলে বাপ মায়ের কথাও
উল্লেখ করতেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর এক হাদিসে সহিহ মুসলিমে রয়েছে, জাবের রাদিয়াল্লাহু তাআলা বর্ণিত, বলছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এক লোককে ইবদা বিনাফসিক, তুমি নিজের থেকে শুরু করো, নিজের প্রয়োজন। ফাতাসাদ্দাক আলাইহা, নিজের উপর সাদকা করো, মানে নিজে খরচ করো। ফাইন ফাদালা শাইউন ফালি আহলে, কিছু বাঁচলে তখন তোমার পরিবার। ফাইন ফাদালা শাইন, আর কিছু বাঁচলে আন আহলিকা ফালি জি কারাবাত, তোমার আত্মীয় স্বজন, হ্যাঁ ভাই বেরাদর আত্মীয় স্বজন আর আছে। ফাইন ফাজাল আনজি কারাবাতিকা শাইউন, আত্মীয় স্বজনকে দেওয়ার পরে যদি বাঁচে, ফাহা কাজা, তখন ডানে বামে যে আসে দান খেরাত করো। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এইভাবে ব্যয় করতে বলেছেন উদ্বৃত্ত ধন সম্পদ, যেটা উত্তম, যেটা উত্তম। তবে জাকাত দেওয়ার পরে ধন সম্পদ সঞ্চয় করে রাখা জায়েজ, এতে কোনো দ্বিমত নেই। একমাত্র আবু যার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর একটি মত ছিল, যেই ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম থেকে ভিন্ন মত তিনি রাখতেন রাদিয়াল্লাহু আনহু। মহান আল্লাহ বলছেন যে কাযালিকা ইউবাইয়িনুল্লাহু লাকুমুল আয়াত, এইভাবেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাদের উদ্দেশ্যে আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন। লাআল্লাকুম তাতাফাক্কারুনা ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরা, যাতে করে তোমরা চিন্তাশীল হও ইহকাল পরকালের ব্যাপারে। দুই আয়াত মিলে তরজমা করলাম, যাতে তোমরা চিন্তাশীল হও দুনিয়া সম্পর্কেও আর আখেরাত সম্পর্কেও। শুধু আখেরাতের আল্লাহ চিন্তা করতে বলেননি, দুনিয়ারও চিন্তা করতে বলেছেন। এই জন্য আল্লাহ বলছেন ফাইদা কুজিয়াতিস সালাতু ফান্তাশিরু ফিল আরদ, যখন জুমার সালাত শেষ হয়ে যাবে তখন আল্লাহর জমিনে ছড়িয়ে পড়ো। যদি কোথাও রুজি থাকে তো রুজি সন্ধান করো। জুমার দিন ছুটি, ফিরে আসেন সেই জন্য, না হলে ডিউটি থাকলে ডিউটিতে চলে যেতেন নামাজটা পড়ার পরে। জি, এইরকমই ফরজ সালাত যখন শেষ হয়ে গেল তখন যান রোজগার করেন আপনি। ফরজ সালাতের পরে যদি বলেন যে আমি আধা ঘন্টায় ধরে সুন্নত পড়বো, আপনার কফিল যদি আপনাকে অনুমতি না দেয় তো এটা উচিত নয় আপনার, কারণ এইখানে আপনার রুজি তলাশ করা ফরজ। আর সুন্নত সালাতগুলি পরে আপনি পড়ে নিতে পারবেন। অনেকেই কিন্তু এই ভুলগুলি আমাদের বাংলাভাষীরা করেন, কারণ সুন্নতের গুরুত্বটা আমাদের দেশে ফরজের মতো, যার ফলে কি করে, আমাকে আমার কফিল নামাজ পড়তে দেয় না। ভালো করে জিজ্ঞাসা করি কি নামাজ পড়তে দেয় না, মানে বলছে আমাকে সুন্নত পড়তে দেয় না। যে সুন্নত না পড়তে দেয় তো তার অধিকার আছে, কারণ আপনার ডিউটি করা ফরজ। সুন্নত পড়তে গিয়ে 10-15 মিনিট লাগবে, ততক্ষণে অনেক কাস্টমার এসে ফিরে চলে যাবে। সুতরাং যদি অধিকার আছে, তবে যদি সংক্ষেপে পড়ে নেওয়ার অনুমতি দেয় যে 2 রাকাত পড়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি করে, অসুবিধা নেই, 2-4 মিনিট লাগলো হয়তো, সেটাও যদি অনুমতি না দেয় তো আল্লাহ ওকে হেদায়েত করুক। কিন্তু সে যে বড় কাবিরা গুনাহ করছে তা না, আপনাকে ফরজ নামাজ পড়ার সমান টাইম দিচ্ছে। তারপরে মহান আল্লাহ বলছেন ওয়াসআলুনাকা আনিল ইয়াতামা, হে নবী তোমাকে জিজ্ঞেস করে লোকেরা ইয়েতিমদের সম্পর্কে। কুল ইসলাহুল লাহুম খায়র, ইয়েতিমদের সাথে কেমন করে চলবো, ইয়েতিমদের যে প্রতিপালন করব, তো তাদের জন্য পাক শাকটা আলাদা করে করতে হবে না একসাথে করতে পারবো, এইসব বিষয়গুলি। তারপরে ইয়েতিমদের ধন সম্পদ, ওরা তো নাবালক, ওরা সেটাকে খাটাইতে যায় না, সেটা যদি আমি খাটাই কাজে লাগাই তো ওখান থেকে আমি লভ্যাংশ নিতে পারবো কিনা। ইয়েতিমের জমি জায়গা আছে, সেগুলি চাষাবাদ করতে পারে না, আমি জমি জায়গাগুলি আবাদ করছি, তাহলে আবাদ করে সেখান থেকে আমি আমার খোরাক, আমার খাদ্যের অংশ বা আমার মেহনতের অংশ নিতে পারবো কিনা, ইত্যাদি এসব মাসাইল। মহান আল্লাহ বলছেন কুল ইসলাহুল লাহুম খায়র, তাদের জন্য, তাদের জন্য কল্যাণ করা হচ্ছে মঙ্গলজনক, তাদের যাতে কল্যাণ রয়েছে, ইসলাহ, তাদের জন্য গঠনমূলক কাজ করবেন। এতিমদের জন্য তহস নহস করবেন না, নষ্ট করবেন না, অপচয় করবেন না, বা আত্মসাৎ করবেন না। আত্মসাৎ হয়তো করলেন না, কিন্তু এমন করে খরচ করলেন বেশি বেশি যে তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল। মানে এতিমের বাপের জমিগুলো পেয়েছে এতিমরা, আর সেই জমিটা বিক্রি করে যদি খাওয়ান তাহলে তার কয়েক বছর শেষ হয়ে যাবে। যখন সাবালক হবে খালি হাতে, নিঃস্ব, কিচ্ছু নেই। তা না করে সেই জমি থেকে ফসল আপনি চাষাবাদ করেন, চাষাবাদ করে আপনার মেহনতের পারিশ্রমিক আপনি নিয়ে নেন, আর ওই সেখান থেকে যে খাদ্য উৎপাদনে আসে সেটা দিয়ে তাদের সংসার চলুক, আর জমিটা সম্পদটা তাদের থাক। এইরকম যদি এতিমের ধন সম্পদ টাকা পয়সা থাকে, সেই টাকা পয়সাটাকে আপনার ব্যবসার সাথে খাটান, আর সেই হিসাবে তার লভ্যাংশটা আলাদা হিসাব করে রাখেন, আর আপনি যে মেহনত দিচ্ছেন, শ্রম দিচ্ছেন, তার আপনি পারিশ্রমিক একটা নিতে পারেন, যেটা নেওয়া উচিত হবে, অবিচার হবে না, এরকম করতে পারেন। ইসলাহুল লাহুম খায়র ওয়াইন তুখালিতুহুম ফাইখওয়ানুকুম, আর তোমরা যদি মিশিয়ে নাও তাদের ধন সম্পদকে তোমাদের ধন সম্পদের সাথে মিশিয়ে রাখো, একসাথে খাওয়া দাওয়া করো, তো সেটাও কোনো অসুবিধা নয়। ফাইখওয়ানুকুম, তারা তোমাদেরই তো ভাই, তারা তোমাদেরই তো ভাই। ভাইয়ের হিতাকাঙ্ক্ষী হবেন না ভাইয়ের ক্ষতি করবেন?
মায়ের পেটের ভাইয়ের সাধারণত কেউ ক্ষতি করেন না, একেবারে অসৎ, প্রকৃতি খারাপ। নাহলে অনেক অমুসলিমকে দেখা গেছে, অনেক বেদিনকে দেখা গেছে আল্লাহর হক নষ্ট করে, কিন্তু ভাইয়ের হক নষ্ট করবে না, এক পয়সা মেরে খেতে চায় না। না, আমার ভাইয়ের আমি দরদি, ভাইয়ের উপকার করবো, কেন আমি ওর পয়সা মেরে খাবো? জি। তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এখানে এই কথা বললেন না যে যদি একসাথে মিশিয়ে নয় ইয়াতিমের ধন সম্পদকে, তাহলে সেটা জায়েজ, এই কথা বললেন না। বরং কি বললেন? তোমাদের ভাই তারা, আর ভাইয়ের তুমি অবশ্যই হিতাকাঙ্ক্ষী, সুতরাং ইয়াতিমরা যখন তোমাদের ভাই স্বরূপ, তাদের সাথে ভাই স্বরূপ আচরণ করবে। এই আয়াত, আর আয়াতটা শেষ করিনি, তারপরে রিসানা নজরুল বলছি, ওয়াল্লাহু ইয়ালামুল মুফসিদা মিনাল মুসলিহি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ভালো জানেন কে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী আর কে হচ্ছে সংস্কারকারী, কে হচ্ছে কল্যাণ কামনাকারী আর কে হচ্ছে অমঙ্গল কামনাকারী, কে ইয়াতিমের কল্যাণ চায় আর কে ইয়াতিমের অকল্যাণ অমঙ্গল চায়। আল্লাহ ভালো ওয়ালাউশা আল্লাহ আনাতাকুম, আল্লাহ যদি চাইতে তো তোমাদেরকে মুশকিলে ফেলে দিতেন, বলতেন যে ইয়াতিমের জন্য আলাদা হাঁড়ি চড়াও, ইয়াতিমের পাক শাক আলাদা করে করো। চিন্তা করেন, একটা দুটো যদি ইয়াতিম থাকে আপনার বাড়িতে, হ্যাঁ ধরেন ভাতিজা আছে, ভাতিজি আছে, ভাগনা ভাগ্নি আছে, আর তার বাপের ধন সম্পদ পেয়েছে, ওদের জন্য আলাদা করে যদি পাক শাক করতে হয়, ভাত তরকারি পাক শাক করতে হয়, কত জটিল হয়ে যাবে। আল্লাহ তো এই মুশকিলটা করেনি, না অসুবিধা নেই, ঠিক আছে, ওদের ধন সম্পদ আলাদা আছে, তোমাদের কয়জন আছো অতটা চাল দাও, আর ইয়াতিম কয়জন আছে ওদের সমান চাল দাও, দিয়ে একসাথে পাকশাক করে নাও, অসুবিধা নেই। সবজি কিনে নিয়ে এসো, ওরা দুজন, আমার 5টা ছেলে মেয়ে, তো ওইভাবে ভাগ করো, আর ওইভাবে ভাগ করে খরচ ফেলো। জি, আপনারা বুঝছেন, যেমন মেশে খাওয়া দাওয়া করেন ওইভাবে, ছোট হলে ছোটোর মতো খাবে, বড় হলে বড়োর মতো খাবে, এগুলো খেয়াল রাখতে হবে। আল্লাহ তাই বলছেন, আল্লাহ যদি চাইতেন যে পৃথক পৃথক রান্না পাক শাক করো আর একেবারে মেশাতে পারবে না, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে বড় মুশকিলে ফেলে দিতেন। ইন্নাল্লাহ আজিজুন হাকিম, নিশ্চয় আল্লাহ রাব্বুল মহাপরাক্রান্ত আর বিজ্ঞানময় বা প্রজ্ঞাবান। এতিমদের সম্পর্কে যে আয়াতগুলির তাফসীর করলাম, এই আয়াত নাজিল হয় কখন? যখন কোরআনে কারীমের আরেকটি আয়াত নাজিল হয়, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাতে বলেন, ইন্নাল্লাযীনা ইয়াকুলুনা আমওয়ালাল ইয়াতামা যুলমা। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলছেন, যারা ইয়েতিমদের ধন সম্পদকে অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে, এই আয়াত নাজিল হইল। আল্লাহ বলছেন, ইন্নামা ইয়াকুলুনা ফি বুতুনিহিম নারা, তারা ইয়েতিমদের ধন সম্পদ ভক্ষণ করে না, তারা নিজের পেটে আগুন ঢুকাচ্ছে, যেন আগুন ভক্ষণ করছে। ওয়াসায়াসলাউনা সাইরা, দুনিয়াতে তারা আগুন ভক্ষণ করলো, ইয়েতিমের ধন সম্পদ ভক্ষণ করলো না, আর মরণের পরে তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে। বলছেন যে ইনতালাক মান কানা ইনদাহু ইয়াতীমুন, যার বাড়িতে ইয়াতীম ছিল, সবাই নিজ নিজ বাড়ি গিয়ে আয়াত শুনলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে, শোনা, আরে আল্লাহ এত শাস্তি রেখেছে, জাহান্নামের আগুন খাবো যদি একটা দানা ইয়াতীমের খেয়ে নি তাহলে। সুতরাং কি করলো? বাড়িতে গিয়ে ফাজালা তামাহু মিন তামিহি ওয়া শারাবাহু মিন শারাবিহি, পানি আলাদা, খাবার আলাদা, তরি তরকারি আলাদা, সব কিছু আলাদা করে দেয়, এতিমের গুলোকে আলাদা, একেবারে পাকশাক ওদের আলাদা। কত মুশকিল হয়ে গেল, বড়ই মুশকিল হয়ে গেল। ফাজালা ইয়াফদুলু লাহু শাইয়ুম মিন তামিহি ফায়ুবাসু লাহু, তরকারি আলাদা করে তাদের জন্য পাকশাক করেছিল, সেটা বেঁচে গেল, খাবো না কারণ এটি এতিমের। থেকে গিয়ে কি হয়ে গেল? পচে গেল, নষ্ট হয়ে গেল। এভাবে নষ্ট হইত, অথবা বাসি খেতে হইতো। ফাস্তাদ্দা যালিকা আলাইহিম, এটাও মুশকিল। এক তো পাক শাক আলাদা আলাদা করাও মুশকিল, আর এইটা আর এক মুশকিল যে নষ্ট হইতে লাগলো। ফাযাকারু যালিকা লিরাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে এই সমস্যাটি উল্লেখ করলেন সাহাবারা, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আয়াত নাযিল হয়েছে জাহান্নামের আগুন খাওয়া, ইয়াতীমের ধন খাওয়া, আমরা তো আলাদা করে দিয়েছি, কিন্তু এখন তো এই সমস্যাগুলো হচ্ছে। ফাআনজালাল্লাহ, তখন আল্লাহ রাব্বুল এই আয়াত নাযিল করে, ইয়াসআলুনাকা আনিল ইয়াতামা কুল ইসলাহু লাহুম খায়র ওয়া ইন তুখালিতুহুম ফাইখওয়ানুকুম, একসাথে মিশিয়ে যদি খাওয়া দাওয়া করো সমস্যা নাই, কখনো ওদেরগুলো যদি একটু বেশি খেয়ে নাও তাহলে তোমারগুলো বেশি খাওয়াই দেবে। একদিন যদি তোমার নাই কিছু, ওদেরগুলো খেলে তারপরের দিন ওদেরকে তোমাদের থেকে খাওয়াই দেবে, ইত্যাদি, সমস্যা নেই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই ছাড়গুলি দিয়েছেন। এইরকমই যেমন বললাম যে মেহনত পরিশ্রম যদি করেন তো আপনার পারিশ্রমিক নিতে পারবেন। এই পারিশ্রমিক নিতে গিয়ে যাতে অবিচার না হয়। আপনি দেশে চাকরি করলে কত টাকা বেতন পান এটা দেখতে হবে আপনার, বুঝা গেছে? আপনার এই যোগ্যতার ভিত্তিতে ধরেন আপনি
15,000 টাকা বেতন পাবেন, 10 থেকে 15,000 টাকা বেতন পাবেন। যারা মাদ্রাসার কাজ করে ওদের হেদায়েতের জন্য বলছি, 10 থেকে 20,000 টাকা বেতন, তার বেশি মোটেই পাবেন এই যোগ্যতা নেই, বা ওটাও হয়তো পাবেন না। আর মাদ্রাসার কালেকশন হয়ে আসছে দেশ বিদেশের, ওখান থেকে মাসে 2 লাখ 4 লাখ 5 লাখ, অসুবিধা নেই, আমি কমিশন খাচ্ছি। জায়েজ? হারাম? হারাম। ভালো করে শুনে রাখেন, আপনার যোগ্যতা কতটা। আবু বকর সিদ্দিক, ওমর, উসমান, আলী, খোলাফায়ে রাশেদিন, তারা কি এরকম করে আত্মসাৎ করেছেন? না, তাদের একটা চলার মতো ভাতা ছিল যে আমি ফুল টাইম যেহেতু দেশের স্বার্থে দিচ্ছি এবং জনগণের স্বার্থে দিচ্ছি, সুতরাং আমার জন্য একটা ওজিফা লাগবে, ভাতা, যেটাকে ভাতা বলা হয়, সেই ভাতাটা আমার এবং আমার পরিবার চলার সমান হইতে হবে। সেটা এমন কমিয়ে তারা রাখতেন, সুবহানাল্লাহ, যে অতিরিক্ত একটু কিছু খেতে চাইলে তার ব্যবস্থা হইতো না। আর আপনি বিনা হিসাবে খেতে থাকবেন, আল্লাহকে ভয় করুন। আল্লাহ রাব্বুল তারপরে আর একটি বিষয় উল্লেখ করছেন, ওয়ালা তানকিহুল মুশরিকাতি হাত্তা ইউমিন্না। মুসলিম কোন মুশরিক নারীকে যেন বিয়ে না করে। মুশরিক বলতে যারা আহলে কিতাব, ইহুদি এবং নাসারা নয়। সবচাইতে উত্তম হচ্ছে যে মুসলিম রমণীকে বিয়ে করবে। কিন্তু যদি আহলে কিতাব, ইহুদি, নাসারাদের মেয়ে সতী সাধ্বী হয়, আজকাল সতী সাধ্বী পাওয়াটা বড়ই মুশকিল, মুসলিম পরিবারে সতী সাধ্বী পাওয়াটা জটিল হয়ে গেছে আজকাল এই ফিতনার যুগে। তাহলে আপনি ইহুদি নাসারাদের মেয়ে সতী সাধ্বী, আল্লাহ বলেছেন যে মুহসানাত হইতে হবে, সতী সাধ্বী কোথায়? সুতরাং এই শর্তটাও খেয়াল রাখবেন। আর অনেকের তিক্ত অভিজ্ঞতা শোনাচ্ছে আপনাদেরকে, যারা আহলে কিতাব ইহুদি খ্রিস্টানদের মেয়ে বিয়ে করেছে, ছেলে মেয়েগুলো হয়েছে সবকে ইহুদি খ্রিস্টান বানিয়ে দিয়েছে। তাহলে কিয়ামতে কি জবাব দেবেন যে আপনার ওরস থেকে ইহুদি খ্রিস্টান জন্মিল? সুতরাং এটা হালকা বিষয় নয়। এইসব শর্তের সাথে যে ছেলে মেয়েগুলি যে হবে এই ইহুদি খ্রিস্টান রমণীর পেট থেকে, আর আপনি একজন মুসলিম পুরুষ বিয়ে করেছেন, জায়েজ, কিন্তু আপনার এই ছেলে মেয়েগুলো যেন নিশ্চিত মুসলিম থাকে, আপনার অধিকারে থাকবে, তারা মুসলিম হবে। ওয়ালান ইয়াজআলাল্লাহু লিল কাফিরিনা আলাল মুমিনিনা সাবিলা। কাফেরদেরকে আল্লাহ কর্তৃত্ব মুমিন মুসলিমদের উপর দেননি। সুতরাং এখানে মায়ের কুফরির বিস্তার লাভ করবে না ছেলে মেয়েদের উপর, বরং বাপের ইসলাম তাদের উপর প্রাধান্য পাবে। তো উত্তম হচ্ছে মুসলিম রমণী বিয়ে করা। কেউ যদি আহলে কিতাব বিয়ে করে জায়েজ। আর মুশরিকা, হিন্দু মেয়ে বিয়ে করা, বৌদ্ধ মেয়ে বিয়ে করা, নাস্তিক মেয়ে বিয়ে করা, তারপরে এইরকম শিখ মেয়ে বিয়ে করা ইত্যাদি যতগুলি অগ্নি পূজক বিয়ে করা হারাম, জায়েজ না। আল্লাহ বলছেন ওয়ালা তানকিহুল মুশরিকাত। মুশরিক বহুত্ববাদী রমণীদেরকে তোমরা বিয়ে করিও না। হাত্তা ইউমিন্না, কতক্ষণ পর্যন্ত? যতক্ষণ স্বেচ্ছা ইসলাম না নিয়ে আসছে, ইসলাম কবুল না করছে, ঈমান নিয়ে অন্তর থেকে বিশ্বাস করে সাক্ষ্য প্রদান করবে যে আমি স্বেচ্ছায় মুসলিম হচ্ছি। আবার শুধু বিয়ে হালাল করার জন্য না হয় যান। একদল হিল্লা করছে 3 তালাক হাঁকের পরে বউ হালাল করার জন্য, আর অনেকে আজকাল লাভ ম্যারেজ করছে কাফের মেয়েদের সাথে। আর যেহেতু বিয়ে করতে হয় বলছে কলমাটা পড়ে না, তাহলে তো বিয়ে হয়ে যাবে। আসলে কিছুই বদলেনি, তার অন্তরও কোনো পরিবর্তন হয়নি, আর কুফরি থেকে ইসলামেও আসেনি, শুধু বিয়ে হালাল করার জন্য। না, বিয়ে হালাল হবে না, অন্তর থেকে স্বেচ্ছা ঈমান নিয়ে আসতে হবে। ওয়ালা আমাতুম মুমিনাতুন খায়রুম মিন মুশরিকা। আল্লাহ রাব্বুল বলছেন যে নিঃসন্দেহে ঈমানদার দাসী যদি কৃতদাসী হয়, ঈমানদার কৃতদাসী অন্যের অধীনে রয়েছে, খায়রুম মিন মুশরিকাতিন, সম্ভ্রান্ত পরিবারের মুশরিকা রমণীর চাইতে ভালো। সম্ভ্রান্ত পরিবারের বড় নেতা আর বড় পুঁজিপতি কাফের মুশরিকা, ওর মেয়ে একদিকে, আর একদিকে একটা গরিব দুঃখী কাজের মেয়ে মুসলিম। আজকাল তো ওই দাসীর প্রথা নেই, সেজন্য কাজের মেয়ের উদাহরণ দিচ্ছি, অথবা গরিবের উদাহরণ দিচ্ছি। কিনা ডোম মেথরের মেয়ে, ডোম মেথরের কাজ করে, সেটা সেই সম্ভ্রান্ত পরিবার কাফের মুশরিকার চাইতে অনেক ভালো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে এবং তোমার দিন দুনিয়ার জন্য। তারপরে মহান আল্লাহ বলছেন ওয়ালাউ আজাবাতকুম, যদিও তোমাদেরকে চমৎকৃত করে, খুব সুন্দর লাগছে, আরে ওই সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েটি দেখতেও সুন্দরী, আর অনেক ধন দৌলত পাওয়া যাবে, আর অনেক প্রভাবশালী তারা,
ওদের সাথে আত্মীয়তা হলে আমার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড মজবুত হবে, আমার একটা বড় সাপোর্ট হবে। না না, কিচ্ছু চলবে না। ওয়ালা আজাবাত, যতই চমৎকৃত করুক না কেন তোমাদের কি, ওয়ালা তুনকিহুল মুশরিকিন। এইরকমই মুশরিক ছেলেরা, যুবকরা যদি কোনো মুমিন মুসলিম নারীকে বিয়ে করতে চায়, বিয়ে দেবেন? এই ক্ষেত্রে মনে রাখবেন যে যেমন মুশরিক ছেলেদের সাথে মুমিন মুসলিম মেয়েদের বিয়ে দেওয়া জায়েজ নাই, তেমনি ইহুদি খ্রিস্টান ছেলেদের সাথে, পুরুষের সাথে মুমিন মুসলিম রমণীর বিয়ে দেওয়া জায়েজ নয়। এই ক্ষেত্রে চলবে না যে আহলে কিতাব বিয়ে করা যাবে। তাহলে আহলে কিতাব ইহুদি খ্রিস্টান মেয়েদের কি বিয়ে করা যাবে, কিন্তু ইহুদি খ্রিস্টান ছেলেদের সাথে মুসলিম মেয়েদের বিয়ে দেওয়া যাবে না। পুরুষরা যখন বিয়ে করছে, ছেলেরা যখন বিয়ে করছে, আল্লাহ বলছে ওয়ালা তানকিহু, তোমরা বিয়ে করো না। তাহলে বোঝা যায় যে ছেলেরা সাবালক, ছেলেরা নিজেরা বিয়ে করতে পারে। কি করতে পারে? ওর অভিভাবক লাগবে না। ছেলের জন্য আপনারা বিয়ে করলে অভিভাবক লাগবে? বাপ মার পরামর্শ নেবেন, এটা খুব ভালো জিনিস। বাপ মাকে সন্তুষ্ট করে বিয়ে করবেন, খুব ভালো জিনিস, সবের কাজ। কিন্তু আপনার বাপ মার মত না থাকলে বা না জানালে বিয়ে হবে না এমন বিধান নেই। কথা বুঝছেন না? কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে দেখেন ভাষা কোরআনে কারীমের একটু লক্ষ্য করুন। দলিল একটি বলতে যাচ্ছি, সেই জন্য বলছি। যখন মেয়েদেরকে বিয়ে করছেন আপনি, তখন আল্লাহ ওয়ালা তুনকিহু, তোমরা বিয়ে করিও না মুশরিকাদেরকে, মুশরিক রমণীদেরকে বিয়ে করিও না। তারা নিজে বিয়ে করতে পারবেন পুরুষরা। পক্ষান্তরে যখন মুশরিক পুরুষের সাথে মুসলিম মেয়েদের বিবাহের বিষয় আসছে, তখন আল্লাহ কি বলছেন দেখেন, ওয়ালা তুনকিহুল মুশরিকিনা, আর তোমরা মুশরিক পুরুষদের সাথে বিয়ে দিও না তোমাদের মেয়েদের বোনদের, তোমাদের অধীনে যেসব মেয়েরা আছে তাদের, মুসলিম মেয়েদের বিয়ে দিও না। তাহলে কি বোঝা গেল? মেয়েরা নিজে বিয়ে বসতে পারে না। ওই যে তুনকেও বিয়ে দিও না, কাকে সম্বোধন করছেন আল্লাহ? অভিভাবককে, ওলিকে সম্বোধন করছে। এই ওলিকে বিয়ে দিতে হবে, মেয়েরা বিয়ে বসতে পারবে না। সুতরাং লাভ ম্যারেজ চলবে না, কোর্ট ম্যারেজ চলবে না। মেয়ে পালিয়ে গেল স্কুল কলেজ থেকে, আর বিয়ে করে নিল, বাড়ি থেকে উদা হয়ে গেল, কোর্ট ম্যারেজ করলো, আর এই মূর্খরা আদালতে এই বিয়ে করিয়ে দিচ্ছে, এসে জায়েজ নয়। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন লা নিকাহা ইল্লা বিওয়ালিয়িন, অভিভাবক ছাড়া। আর শরীয়ত সম্মত অভিভাবক, কাছের অভিভাবক থাকতে দূরের লোককে দিয়ে হবে না। জি হ্যাঁ, বাপ বেঁচে থাকতে দাদাকে দিয়ে হবে না, বাপ বেঁচে থাকতে ছেলেকে দিয়ে হবে না, ভাইকে দিয়ে হবে না। লা নিকাহা ইল্লা বিওয়ালিয়িন, ওলি ছাড়া বিয়ে হয় না। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 3 বার করে বাতিলুন 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 বলেছেন। সে নাবালিকা হোক, সাবালিকা হোক, আর তারপর কুমারী হোক, অথবা কুমারী না হয়ে বিবাহিতা, তালাক প্রাপ্তা হোক, বিধবা হোক, সকল মেয়েদের ক্ষেত্রে অভিভাবক ছাড়া বিয়ে জায়েজ নয়। এটাই কোরআনের আয়াত প্রমাণ করে। এর থেকে বোঝা গেল যে কিছু মযহাবের যে ফতোয়া রয়েছে যে সাবালিকা হইলে বা বিধবা বা তালাক প্রাপ্তা হইলে নিজের বিয়ে নিয়ে নিজে বসতে পারে, এই ফতোয়া হচ্ছে ফিকার ভুল ফতোয়া, কোরআন বিরোধী ফতোয়া আর হাদিস বিরোধী ফতোয়া। কোরআনে কারীমের বাকভঙ্গিমা কি? ওয়ালা তুনকিহুল মুশরিকিন, মুশরিক পুরুষদের সাথে তোমরা বিয়ে দিও না মুসলিম মেয়েদের, হাত্তা ইউমিনু, যতক্ষণ পর্যন্ত ওই মুশরিক পুরুষরা ঈমান না নিয়ে আসবে। ওয়ালা আবদুম মুমিনুন খায়রুম মিন মুশরিক, আর জেনে রাখো যে একজন মুমিন দাসও যদি পাও, একটা ডোম মেথর চাকর নকরও যদি পাও, তোমার বাড়ির চাকর, একটা বাড়িতে একটা চাকর কিন্তু মুসলিম চাকর, আর আপনি খুব ধনী মানুষ, আর একদিকে আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে চাইছে কোনো বড় কাফেরের ছেলে, অনেক পয়সা তাদের, অনেক বড় নেতা, কোনটা ভালো? এই যে গরিব আপনার বাড়ির চাকরটাকে যদি মেয়েটা বিয়ে দেয়, এটা বেশি ভালো। আল্লাহ বলছেন ওয়ালা আবদু মুমিন, আর নিশ্চয়ই মুমিন দাস, খায়রুম মিন মুশরিক, সম্ভ্রান্ত পরি মুশরিক। এখানে সম্ভ্রান্ত কথাটা কোথেকে লাগালাম? এটা বালাগাত, অলঙ্কার বিদ্যা থেকে লাগাইলাম। এই উদাহরণগুলি বালাগাতের কিতাবে ইলমুল বালাগাতে রয়েছে। মুশরিকিন মানে মুশরিকিন আজিমিন এখানে রয়েছে। তানকির লি তাজিম, তানকির এই নাকেরা যে নিয়ে আসা হয়েছে এটা তাজিমের জন্য, মানে যেন এখানে আল্লাহ বলছেন খায়রুম মিন মুশরিকিন আজিমিন, মুশরিকিন আজিমিন। তো সম্ভ্রান্ত মুশরিকের চাইতে উত্তম হচ্ছে কে? একজন মুমিন দাস। ওয়ালাউ আজাবাকুম, যদিও তোমাদেরকে খুব পছন্দ লাগে, আরে ছেলে খুব ভালো, ছেলে একেবারে বড় উচ্চশিক্ষিত, অনেক পয়সার মালিক ছেলের বাবা, তারপরেও চলবে না কাফের সাথে, মুশরিকের সাথে মেয়ের, মুসলিম মেয়ের বিবাহ দেওয়া।
উলাইকা ইয়াদউনা ইলান, কেন চলবে না? কারণ ওরা জাহান্নামের দিকে ডাকছে। তোমার মেয়ে যদি দিয়ে দাও, মেয়ে ওখানে গিয়ে দুর্বল হয়ে যাবে স্বামীর কাছে, তখন জাহান্নামের দিকে ডেকে নিয়ে চলে যাবে। ওয়াল্লাহু ইয়াদউ ইলাল জান্নাতি ওয়াল মাগফিরা, এবং আল্লাহ তোমাদেরকে জান্নাতের দিকে ডাকছেন আর মার্জনা ক্ষমার দিকে ডাকছেন। বেইজনিহি, তার আদেশ ক্রমে। ওয়ায়ুবাইয়িনু আয়াতিহি লিন-নাস, এবং তিনি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাদের জন্য তার আয়াতসমূহ বর্ণনা করছেন মানব জাতির উদ্দেশ্যে, লাআল্লাহুম ইয়াতাযাক্কারুন, যাতে করে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। এখানে আজকের আলোচনা শেষ করছি। রব্বুল আলামিন যেন আমাদেরকে কোরআন বোঝার তৌফিক দান করেন এবং কোরআনের বাস্তবায়নের তৌফিক দান করেন। আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদের ভুল ভ্রান্তি যেন মাফ করেন। সুবহান রাব্বিকা রব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়ালহামদুলিল্লাহ।